Yes, friends. Good morning and good evening, friends. Is my voice is audible, friends? Yes, friends. Yes, KK. Okay. Yes, thank you. So, what was our last discussion, friends? What was that? SSD hard disk. Hard disk. Yes, yes. Okay, good, good. So, the hard disk, and we discuss about the purpose of hard disk, the importance of hard disk, and we discuss about the differences between the normal hard disk as well as SSDs, right? Okay. So most of the time we use SSDs only. Okay. Most of the time we use SSDs. Good. Yes. So the SSDs will give you a good performance, right? SSDs will give you a good performance. Yes, yes. Always, always. But now, as for the client requirement, as for the client business data, we go for SSD. So if the client data is the client is in it is, this is called banking. Definitely we go for SSD. They want to store their banking data, yes, we go for SSD. But the client is having some people, something called they want to store their information like their historical data. Suppose like the clients wants to store their project related stuff. The client wants to store their project related stuff. That means what? The project started in this year 2024. So the project started. Assume that the project started 2024 in this month. Okay, good. So now this project documentation is what heavy documentation is available for this project. Okay. So to maintain this documentation, yes, the client requires some storage space, storage. Now the storage space is required, but now this is what project related documentation stuff. That's it only. Okay. So they want to store their project related stuff and their documentations inside a server. That time we go for another disk type. So another disk type means what? Normal hard disk. Yes, yes, yes. Or normal hard disk, or afterwards one more hard disk type is available. That is what? Magnetic tape drives. Magnetic tape drives. Yes, yes. Very, very, very less cost. Okay. Compare than normal hard disk, compare than SSDs. So this is what based on the client data, business data. If the client business data is very, very important as well as uh, frequently used data, then we go for SSD. Frequently used data means what? It's like, banking transactions. Yes, yes. So each and every moment, yes, most of the people is at the same time at the server and they will get the data. So that time we use SSD. But now in this case, just for documentation purpose, now the documentation purpose and future availability purpose, we store these documentations to our server. That time we use magnetic tapes as well as normal hard disks also. If you store the magnetic tapes, very less price, very less cheaper price. Yes. If you take this normal hard disk, somewhat less cost, somewhat compare than SSD. But SSD use cost was. Yes, yes. So yes ఫ్రెండ్స్, ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్? సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనకి డిస్క్ టైపులు చాలా ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ వాట్? హార్డ్ డిస్క్, హార్డ్ డిస్క్ టైప్స్, హార్డ్ డిస్క్ టైప్స్. ఎస్, ఎస్, దేర్ ఆర్ సో మెనీ హార్డ్ డిస్క్ టైప్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో యాజ్ ఫర్ ద రిక్వైర్మెంట్ మనం ఆ డిస్క్ ని వాడతాం అనమాట. రియల్ గా చెప్పాలంటే హార్డ్ డిస్క్ టైప్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చెప్పాం? ఎస్ఎస్డి ఎక్సలెంట్ అని చెప్పాం. ఓకే. ఎస్ఎస్డి హార్డ్ డిస్క్లు ఉన్నాయి. ఓకే, ఓకే, గుడ్. ఎస్ఎస్డి హార్డ్ డిస్క్లు. ఓకే. రెండోది మనకి నార్మల్ హార్డ్ డిస్క్లు ఉన్నాయి అనుకోండి. నార్మల్ హార్డ్ డిస్క్. ఎస్, ఎస్, ఎస్. నార్మల్ హార్డ్ డిస్క్. సో ఇట్లాగా నార్మల్ హార్డ్ డిస్క్లు ఉంటాయి. ఇంకోటి పార్ట్స్ లో మనకి జనరల్ గా మనకి కోల్డ్ హార్డ్ డిస్క్స్ అని ఉంటాయి. కోల్డ్ హార్డ్ డిస్క్స్. కోల్డ్ హార్డ్ డిస్క్స్. ఓకే.
ఇంకోటి మనకి రియల్గా మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ హార్డ్ డిస్క్లు ఉంటాయి. మ్యాగ్నెటిక్, ఎస్, మ్యాగ్నెటిక్ మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ డ్రైవ్స్ అంటారు. మ్యాగ్నెటిక్ హార్డ్ డిస్క్ ఇవి యాక్చువల్గా జమానాల ఓల్డ్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ నవ్ డేస్ ఆల్సో యూజింగ్ టు స్టోర్ దేర్ డేటా, టు స్టోర్ దేర్ డేటా డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఇట్లా వాడుతూ ఉంటారు మన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే. ఇప్పుడు సపోజ్ వికీపీడియా ఉంది, వికీపీడియా. సో వికీపీడియాలో ఏంది, డేటా ఉంటుంది. ఎస్ ఎస్ ఎస్, ఆ డేటా ఎక్కడ, మనం ఎందుకు ఎస్ఎస్డి, వై ఎస్ఎస్డి, నో నో నో, ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో టు ఎస్ఎస్డి. సో వికీపీడియా డేటా నేను ఇక్కడికి వెళ్తా, మ్యాగ్నెటిక్ టేప్స్కి వెళ్తా. దిస్ ఇస్ వెరీ చీప్ అండ్ బెస్ట్. ఎస్, చీప్ అండ్ బెస్ట్. అంటే నేను ఏం చేస్తాను, నేను వికీపీడియాలో ఉన్న డేటాని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ సైడ్ వెళ్తా. ఎందుకు వైఎస్ఎస్డి, ఇక్కడ ఈ సైడ్ వెళ్తా. బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ డేటా అయితే ఈ సైడ్ వెళ్ళాలి ఎస్ఎస్డికి. బట్ ఇదేంది ఇది, ఎవరో టైప్ చేస్తారు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి, మనం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే చేస్తే చాలు, అంతే. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ డ్రైవ్స్, హార్డ్ డిస్క్స్. ఇది ఒక టైప్. అంటే ఇలాంటి డేటాని మ్యాగ్నెటిక్ టేప్స్ లో పెట్టేసుకుంటాను, నా ఇష్టం అది. ఎస్, అట్లా. సో అట్లా ఉంటాయి. ఈ విధంగా మనకు ఉంటాయి అనమాట యాక్చువల్గా. సో ప్రతిదానికి ఐఓపిఎస్ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ నార్మల్ హార్డ్ డిస్క్లకి, కోల్డ్ హార్డ్ డిస్క్లకి, మ్యాగ్నెటిక్ టేప్స్కి ఐఓపిఎస్ ఉంటుంది యాక్చువల్. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పర్ సెకండ్ ఉండదు. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పర్ సెకండ్ ఉండదు యాక్చువల్గా. అట్లా అనమాట. లెట్సే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఎస్ఎస్డి తీసుకోండి, ఎస్ఎస్డి. సో ఎస్ఎస్డి, ఓకే. ఎస్ఎస్డిలో మనకి ఎస్ఎస్డి మనకి ఏంటి, ఐఓపిఎస్ ఉంటుంది యాక్చువల్. ఐఓపిఎస్ ఏం సార్ అసలు ఐఓపిఎస్ అంటే ఏంటి, మనకేంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పర్ సెకండ్, పర్ సెకండ్. ఎస్ ఎస్. సో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పర్ సెకండ్, గుడ్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఐఓపిఎస్. అంటే మన ఆపరేషన్ కి సంబంధించిన క్యాలిక్యులేషన్ ఇది అనుకోండి, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పర్ సెకండ్. అయితే ఇది ఎస్ఎస్డి, కానీ ఎస్ఎస్డిలో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి మళ్ళీ. సో ఎస్ఎస్డిలో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్. ఎలాంటి టైప్స్ సార్, ఎస్ఎస్డి యూనో జనరల్ పర్పస్, జనరల్ పర్పస్, అదే జనరల్ పర్పస్ 2 ఉంది. ఎస్ఎస్డి, ఎస్ఎస్డి జనరల్ పర్పస్, జనరల్ పర్పస్ 3 ఉంది. అంటే మోడల్స్ అన్నమాట. ఎస్ఎస్డిలో ఈ మోడల్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ మనకి. సో ఇది కాకుండా నెంబర్ 3 ఉంది, నెంబర్ 3. అదేంది, ఎస్ఎస్డి జనరల్ పర్పస్ కాదు. ఇది యాక్చువల్గా జనరల్ పర్పస్ కాకుండా వాడేం దీని పేరు పెట్టాడంటే ప్రొవిజన్ అని పెట్టాడు. PROVISIN, ప్రొవిజన్, ప్రొవిజన్ అని పెట్టాడు. ప్రొవిజన్ IO అన్నాడు దాన్ని. అంటే పేరు, అంటే టైప్స్ అన్నమాట. ఎస్ఎస్డిలోనే ఇన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ ఇక. సో ఆఫ్టర్వర్డ్స్ మళ్ళీ ఏంటి, మళ్ళీ ఇక్కడ ఎస్ఎస్డి మళ్ళీ ప్రొవిజన్ IO2 అన్నాడు. ఇట్లా అనమాట. ఎస్ఎస్డిలో ఈ టైప్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ, ఇవన్నీ చూసుకోవాలి మళ్ళీ. ఎస్ ఎస్, ఎస్ఎస్డిలోనే ఇవన్నీ. అయితే దీనికి సంబంధించి ఎస్ఎస్డికి ఐఓపిఎస్ కనెక్ట్ అవుతుందని చెప్పాను, అప్లికేబుల్ అవుతుందని చెప్పాను. ఎస్, ఎస్ఎస్డికి ఐఓపిఎస్ అప్లికేబుల్ అయితే ఓకే. ఐఓపిఎస్ మీన్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పర్ సెకండ్. మనం ఇన్ని ఇన్పుట్స్, ఇన్ని అవుట్పుట్స్ తీసుకోవచ్చు ఒక ఎస్ఎస్డిని ఉపయోగిస్తే. అంటే సార్ ఏమని చెప్పారు మీకు అంటే, ఒక 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 సెకండ్కి, ఎస్, మనం ఒక మినిమం టు మినిమం ఒక 1,00,000 దాకా తీసుకోవచ్చు మ్యాక్సిమం. లక్ష, లక్ష ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పర్ సెకండ్. అంటే ఒక హార్డ్ డిస్క్ మీద, ఒక డిస్క్ మీద మనం ఎస్ఎస్డి తీసుకుంటే 1,00,000 ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు ఒక సెకండ్కి. వీ కెన్ పెర్ఫామ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ 1,00,000 పర్ సెకండ్ మ్యాక్స్. మ్యాక్స్ ఇది అట్లా. మ్యాక్సిమం ఉంటుంది, మినిమం కూడా ఉంటుంది యాక్చువల్గా. మినిమం సరే కరెక్టే. మనకి జనరల్ పర్పస్ హార్డ్ డిస్క్ 3, జనరల్ పర్పస్ 3A2 అన్నారు కదా, దీనికి ఐఓపిఎస్ ఎంత, అది ఇక్కడ మళ్ళీ క్వశ్చన్. ఎస్, మరి దీనికి ఐఓపిఎస్ ఎలా ఉంటుంది, ఇన్పుట్ అంటే ఇట్లా మోడల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ మోడల్స్ ఒక్కోదానికి ఐఓపిఎస్ ఎంత ఉంటుంది, మినిమం ఎంత, మ్యాక్సిమం ఎంత, మళ్ళీ అది. ఎస్ ఎస్, ఇట్లా మినిమం ఎంత, మ్యాక్సిమం ఎంత. జనరల్ పర్పస్ 2 దాని ఐఓపిఎస్ ఎంత ఉంది.
జనరల్ పర్పస్ 3, దెన్ ఐఓపిఎస్ ఎంత, అర్థమైంది. ఇట్లా కూడా మళ్ళీ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి మళ్ళీ మనం. అర్థమైందా? అయితే నేను చెప్పాను 1,00,000 ఐఓపిఎస్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి. ఆ, 1,00,000 ఐఓపిఎస్ ఉన్నది ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ చూపిస్తా దాన్ని. ఇదిగో ఇదే. అంటే ఇది మినిమము, ఇది మాక్సిమం ఐఓపిఎస్ ఇట్లుంటది అనమాట. మినిమం అంటే ఇక్కడ నేను ఎస్ఎస్డి ప్రొవిజన్ IO2 అనే ఒక ఎస్ఎస్డి టైప్ తీసుకున్నాను. ఈ టైప్ తీసుకుంటే దీనికి మినిమం ఎంత, మాక్సిమం ఎంత ఐఓపిఎస్ ఉంటుంది. ఓకే, మినిమం ఎంత, మాక్సిమం ఎంత ఐఓపిఎస్ ఉంటుంది అని చెప్పాలి. అంటే మినిమం వచ్చేసి వీడు ఎలా స్టార్ట్ చేసాడంటే దీనికి 100 మినిమం. ఓకే, 100 ఐఓపిఎస్ ఉంటుంది. మాక్సిమం అయితే 1,00,000 ఉంటుంది బాస్. 1,00,000. అరే 1,00,000, ఎస్ ఎస్ 1,00,000 ఉంటుంది. అది దీని కెపాసిటీ. అంటే 1,00,000 ఆపరేషన్స్ మనం పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు ఈ డిస్క్ ని కానీ మనం సర్వర్లో తీసుకుంటే. ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్డి డిస్క్ ని మనం తీసుకుంటే 1,00,000 ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫర్ సెకండ్ చేసుకోవచ్చు. చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ అనమాట. హైయెస్ట్ ఇదే ఇక. అదేనా? అది కాకుండా ఎస్ఎస్డి ప్రొవిజన్ IO1 తీసుకున్నాం అనుకో, 1 లో కొంచెం తగ్గిద్ది అనమాట. అంటే ఏం సార్ 1 లో ఎంత తగ్గిద్ది అంటే 1 లో ఏంటంటే మినిమం వచ్చేసి, అంటే మినిమం వచ్చేసి 100, కానీ మాక్సిమం వచ్చేసరికి ఎంత అంటే దానికి మాక్సిమం మినిమం 100, కానీ మాక్సిమం వచ్చేసరికి 5,000 దిగింది. 5K, ఓన్లీ 5K. లేదు విషయం ఇక అక్కడ 100 నుంచి 5Kనే. ఓకే, సో జనరల్ పర్పస్ 3, జనరల్ పర్పస్ 3 అన్నాం. అర్థమైంది? జనరల్ పర్పస్ 3. సో అంటే ఏంది, GP3, GP2, GP2, GP3 ఇట్లా అనుకో. GP3 అనుకో. యాక్చువల్గా ఏంది, GP2 GP3 ఉందే. ఈ GP2 GP3లో ఐఓపిఎస్ ఎట్లా ఉంటది ఏంటి అనే గొడవ చూస్తే మీరు జనరల్ గా GP3 అనేది ఐఓపిఎస్ ఎలా ఉంటదంటే దాని మినిమము 3Kతో స్టార్ట్ అయితే 3,000 తోటి, మాక్సిమం వచ్చేసి 16,000, 16K అనుకో, 16K అట్లా. సో జనరల్ పర్పస్ 2 ఉంది, ఇది లెస్. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే వెరీ లెస్ లెస్ ఐఓపిఎస్ అని చెప్పుకోండి అంతే. లెస్ ఐఓపిఎస్ అంతే. ఇది అసలు స్టోరీ. సో చెప్పారా, మాక్సిమం 1,00,000 ఉంటుంది. ఎస్ 1,00,000 ఎక్కడ ఉంటుంది మీరు ఇది తీసుకుంటే, బట్ దీని కాస్ట్ కూడా అట్లాగే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఐఓపిఎస్ పెరిగింది కదా, దాని కాస్ట్ అలాగే ఉంటుంది. అదే ఎస్ఎస్డి జనరల్ పర్పస్ 2 తీసుకుంటే లెస్ ఐఓపిఎస్ కాబట్టి దాని కాస్ట్ అలాగా. 3 తీసుకుంటే దాని కాస్ట్ అలాగా. ఎస్ఎస్డి ప్రొవిజన్ IO1 అంటే ఇదంతా ఎస్ఎస్డి మోడల్స్ అనమాట. హార్డ్ డిస్కే. ఎస్ఎస్డి అనేది డిస్కే, బట్ ఎస్ఎస్డి కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ ఇలాంటి మోడల్స్. మోడల్ నెంబర్ 1 ఈ డిస్క్, మోడల్ నెంబర్ 2 ఇది, మోడల్ నెంబర్ 3 ఇది, మోడల్ నెంబర్ 4 ఇది. ఎస్ఎస్డిలే ఇవన్నీ. కానీ ఏ మోడల్ కావాలి నీకు, మనం క్లయింట్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఎస్ బాస్ ఇలాగా సేమ్ మనం ప్రజెంటేషన్ ఇస్తాం క్లయింట్ కి. క్లయింట్ డజంట్ నో ఎనీథింగ్. సో ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ క్లయింట్ వి ప్రొవైడ్ అ ప్రజెంటేషన్. హే బాస్, క్లయింట్ ప్లీజ్ జస్ట్ గివ్ మీ సమ్ టైం. ఒక 10 మినిట్స్ ఇస్తే 10 మినిట్స్ లోపల ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అంటే ఇలా ఇలా ఉంటుంది, దీనికి ఇలా ఉంటుంది. ముందే చెప్పాలి వాడికి, నీ డేటాను బట్టి నీకు ఎలాంటి డిస్క్ కావాలో చెప్పండి, ఆ డిస్క్ని మేము అటాచ్ చేస్తాం. ఆ డిస్క్ని అటాచ్ చేస్తే దాని ప్రైజింగ్ మోడల్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. దిస్ ప్రైజింగ్ మోడల్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో నీ నీ బిజినెస్ డేటాని బట్టి మేము ముందుకు వెళ్తామని చెప్పాలి. ముందు క్లయింట్ తోటి మనం ఇట్లా ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి, సో దట్ దే కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అంతేగాని క్లయింట్ బిజినెస్ డేటా ఏదో తెలియదు డైరెక్ట్ గా మనం ఎస్ఎస్డి ఇదిగో ఈ 4 మోడల్ వేసామనుకో, వెంటనే వాడికి చిరాకు వచ్చేసి, ఎందుకంటే బిల్లు ఎక్కువ వచ్చింది, ఎవడేమన్నాడు అంటాడు. సో క్లయింట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ వికీపీడియా కైండ్ ఆఫ్ డేటా అనుకో. అప్పుడు ఏంది, చాలా మంది వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ని డిస్ప్లే చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ డిఫరెంట్ డొమైన్ నేమ్స్ పెట్టి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి డిస్ప్లే కావటం మాత్రమే. అంతేగాని వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్, దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఫ్లిప్కార్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. దే ఆర్ జస్ట్ డిస్ప్లేయింగ్ దేర్ ఇన్ఫర్మేషన్. అలాంటి పర్పస్ లో మనం వాడికి ఎస్ఎస్డి ప్రొవిజన్ IO2 ఇచ్చేసాం అనుకో, అప్పుడు కాస్ట్ ఎక్కువ అయింది. ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే చేసుకోవడానికి ఎంతకు అంత కాస్ట్ అంట నేను. అట్లా ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే కోసం అంత అవసరం లేదు. మరి ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే కోసం వేరే వాటి కోసం మళ్ళీ వేరే డిస్క్లు ఉన్నాయి, ఆ డిస్క్లకి వెళ్ళాలా. ఆ ఆ డిస్క్లు అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి మళ్ళీ ఇక్కడ, అంటే చెప్పాలంటే చెప్పాను కదా,
సో ఇప్పుడు నార్మల్గా వచ్చేసరికి మళ్ళీ మనకి ఇవి ఉన్నాయి, ఏది మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ డ్రైవ్స్ ఇవి ఉన్నాయి. సో మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ డ్రైవ్స్ ఉన్నాయి. సార్ మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ డ్రైవ్స్ ఐఓఎస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మినిమం ఎంత, మాక్సిమం ఎంత, ఏది ఐఓపిఎస్ మినిమం ఎంత, మాక్సిమం ఎంత, దేనికి మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ డ్రైవ్స్ కి అంటే దీనికి నో ఐఓపిఎస్, నాట్ అప్లికేబుల్, నో ఐఓపిఎస్ లేదు వాటికి. అంతే మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ డ్రైవ్స్ అయ్యి వాటికి ఐఓపిఎస్ ఉండవు ఇక. సో ఆ తర్వాత ఇంకొక మోడల్ చెప్పా, కోల్డ్ హార్డ్ డిస్క్లు. కోల్డ్ హార్డ్ డిస్క్లు మరి వీటికి ఎట్లా ఉంటుంది, కోల్డ్ డ్రైవ్స్. వీటికి ఎలా ఉంటుంది, కోల్డ్ హార్డ్ డ్రైవ్స్. వీటికి ఎలా ఉంటుంది అంటే వీటికి కూడా నో ఐఓపిఎస్. అరే ఇదేంది ఇది, అంతే వాటికి ఐఓపిఎస్ లేదు ఇక, నాట్ అప్లికేబుల్. ఇది కాకుండా ఇంకొక మోడల్ హార్డ్ డిస్క్లు ఉన్నాయి, వాటి పేరు ఏంటంటే త్రూపుట్ అంటారు. వాటి త్రూపుట్ ఆప్టిమైజ్డ్ హార్డ్ డిస్క్లు అన్నమాట. త్రూపుట్ ఆప్టిమైజ్డ్ హార్డ్ డిస్క్లు, వీటికి కూడా నో ఐఓపిఎస్ అట్లా అనమాట. సో ఈ విధంగా కొన్నిటికి ఐఓపిఎస్లు ఉంటుంది, కొన్నిటికి ఐఓపిఎస్లు ఉండవు. బట్ ఎస్ఎస్డీలకు మాత్రం ఐఓపిఎస్లు ఉన్నాయి. అందువల్ల ఎస్ఎస్డీలు ఎక్కువ మనం వాడతాం సింపుల్గా. అట్లా 1 2 3 అట్లా ఐఓపిఎస్లు ఉంటాయి కొన్నిటికి ఏమో ఐఓపిఎస్లు ఉంటాయి. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ ఫ్రెండ్స్? క్లారిటీ వచ్చిందా? ఎన్ని డిస్క్లు టైప్స్ ఉంటాయి ఏంటి, వాటికి ఎలాంటి ఐఓపిఎస్లు ఉంటాయి. సో క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనం ఏది సెట్ చేయాలనేది డిసైడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. యాజ్ ఫర్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్, యాజ్ ఫర్ ద క్లయింట్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే గుడ్. సో సరే ఓకే బానే ఉంది. మరి ఇలాంటి డిస్క్లన్నీ కూడా మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఎస్ వీ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ ద ఏడబ్ల్యూఎస్. సింపుల్, వీ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ ద ఏడబ్ల్యూఎస్. సర్వర్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? వీ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ ద ఏడబ్ల్యూఎస్. ఎవ్రీథింగ్ వి టేక్ ఫ్రమ్ ద ఏడబ్ల్యూఎస్ ఓన్లీ. ప్రపంచంలో మీరు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి అంటే సాఫ్ట్వేర్ తయారీకి డెవలప్మెంట్కి దేనికి ఏది కావాలన్నా సరే ముందు ఏడబ్ల్యూఎస్ గుర్తొచ్చే పేరు ఏడబ్ల్యూఎస్. ఎస్ దే ప్రొవైడ్ ఎవ్రీథింగ్. దే ప్రొవైడ్ ఎవ్రీథింగ్. 200+ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి వాడి దగ్గర, మొత్తం ఏదైనా సరే ఎనీ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, అది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అవ్వచ్చు, డేటా సైన్స్ అవ్వచ్చు, ఇంకోటి అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఏదైనా సరే అక్కడి నుంచి మనం తెచ్చుకోవచ్చు. సరే సరే ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా ఏడబ్ల్యూఎస్ నుంచి ఒక డిస్క్ కావాలి మనకి. డిస్క్ డిస్క్ ఏడబ్ల్యూఎస్ నుంచి తెచ్చుకో, నో ప్రాబ్లం. ఏడబ్ల్యూఎస్ నుంచి ఒక సర్వర్ కావాలా, తెచ్చుకో, నాట్ ఇష్యూ. ఎస్. సో అలాగా మనం డిస్క్లు తెచ్చుకోవచ్చు, సర్వర్ తెచ్చుకోవచ్చు. దట్ మీన్స్ వాడు సర్వర్లు ఇస్తాడు, వాడు మనకి డిస్క్లు కూడా ఇస్తాడు. ఓకే, డిస్క్ మీన్స్ వాడు స్టోరేజ్ కూడా ఇస్తాడు అని అర్థం. స్టోరేజ్ అది ఎలాంటి డిస్క్లు ఇస్తాడు, ఇదే చెప్పాను కదా, ఈ టైప్ ఆఫ్ డిస్క్లు. ఎస్ఎస్డీలు ఇస్తాడు, మ్యాగ్నెటిక్ టేప్లు ఇస్తాడు, ఆ తర్వాత ఇది ఇస్తాడు. అయితే వీటిని ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఈ డిస్క్లనే మనం ఏమని పిలుస్తాం ఫ్రెండ్స్ అంటే వాల్యూమ్స్. ఏమని పిలుస్తాం? వాల్యూమ్స్. వాల్యూమ్ VOLUME వాల్యూమ్స్ అని పిలుస్తాం. డిస్క్లనే వాల్యూమ్ అని పిలుస్తాం. సో అప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ లోకి మనం వెళ్ళిన తర్వాత క్రియేటివ్ వాల్యూమ్స్ అనాలి, అంతే సింపుల్ గా. ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ లోకి మనం వెళ్ళి ఎట్లా వెళ్తాం? ఏడబ్ల్యూఎస్ మనం లెట్స్ ఏ సింపుల్ గా ఇదిగో ఫస్ట్ మనకి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇదిగో ఇక్కడ ఒక సర్వర్ ఉందనుకోండి. లెట్స్ ఏ అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఇస్ అ సర్వర్ 1. ఎస్ దిస్ ఇస్ మై బ్యాంక్ సర్వర్ బాస్. ఓకే గుడ్. సో దిస్ ఇస్ మై బ్యాంక్ సర్వర్. గుడ్. సో ఈ బ్యాంక్ సర్వర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రన్నింగ్ స్టేట్ నౌ. దిస్ ఈస్ ఇన్ రన్నింగ్ స్టేట్. ఎస్ ఎక్సలెంట్. ఇది రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉంది. దిస్ ఇస్ మై బ్యాంక్ సర్వర్. సో నాకేమంటే ఆల్రెడీ డిస్క్లు ఉన్నాయి, బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు యాడ్ వన్ మోర్ డిస్క్ టు దిస్, వన్ మోర్ వాల్యూమ్ టు దిస్ బ్యాంక్ సర్వర్. రియల్ గా నా రిక్వైర్మెంట్ అది. ఐ వుడ్ లైక్ టు యాడ్ వన్ మోర్ వాల్యూమ్ టు దిస్ బ్యాంక్ సర్వర్. సో ఇప్పుడు జనరల్ గా నేనేం చేస్తాను, ఇక్కడికి వెళ్తా. సో ఐఎమ్ ఏ క్లౌడ్ ఇంజనీర్. ఇక్కడికి వెళ్తా, ఇలా వెళ్ళి క్లౌడ్ ఇంజనీర్, ఇది క్లౌడ్ ఇంజనీర్. ఎస్, ఇక్కడికి వెళ్ళి మనకి www.aws.amazon.com ఎవరైనా అంతే. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత వెంటనే ఇదిగో ఈ పేజీ, లాగిన్ పేజ్ కనపడుతుంది, ఏడబ్ల్యూఎస్ లాగిన్ పేజ్. ఓకే, ఏడబ్ల్యూఎస్ లాగిన్ పేజ్ కనపడుతుంది. ఓకే. సో లాగిన్ పేజ్ లో అంటే ఎట్లయినా సరే ఇది ఇలా ఉంటుంది. ఆప్షన్ నెంబర్ 1, 2 ఆప్షన్లు ఉంటాయి.
ఆప్షన్ నెంబర్ 1 రూట్ యూజర్గా లాగిన్ అవ్వచ్చు, రూట్ యూజర్గా. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 ఐఏఎం యూజర్ అంటాడు, ఐఏఎం యూజర్ అంటాడు, ఐఏఎం యూజర్గా లాగిన్ అవ్వచ్చు. ఆప్షన్ నెంబర్ 1 ఏమో రూట్ యూజరు, ఆప్షన్ నెంబర్ 2 ఏమో ఐఏఎం యూజర్. అండ్ సార్ మనం ఏ యూజర్గా లాగిన్ అవుతాం? అసలు రియల్ టైంలో కంపెనీలో మనకి ఏ యూజర్ ఇస్తాడు? రియల్ టైంలో కంపెనీలో దే వోంట్ ప్రొవైడ్ యూ రూట్ యూజర్ యాక్సెస్. నో, దే వోంట్ ప్రొవైడ్ యూ రూట్ యూజర్ యాక్సెస్. మరి మమ్మల్ని ఏ యూజర్ యాక్సెస్ ఇస్తాడు మాకు అని అంటే ఐఏఎం యూజర్ యాక్సెస్ నీకు ఇస్తాడు. సో ఐఏఎం యూజర్ అంటే ఏంది? వాడు ఇస్తాడు నిన్ను. అంటే దిస్ ఇస్ లైక్ వాట్ సూడో యూజర్ ఇన్ లైనెక్స్. సూడో యూజర్, యు ఆర్ ఎ సూడో యూజర్ అంతే. అంటే సూడో యూజర్ అంటే ఏంది? నీకు చాలా చాలా పరిమితంగా, అంటే లిమిట్స్, అంటే లిమిటెడ్ యాక్సెస్, అన్లిమిటెడ్ యాక్సెస్ ఉంది, అట్లాంటి యాక్సెస్ సెట్ చేస్తాడు అనమాట. నిన్ను ఐఏఎం యూజర్గా తయారు చేస్తాడు. తయారు చేసేటప్పుడే నీకు యాక్సెస్ సెట్ చేస్తాడు. వీడికి లిమిటెడ్ యాక్సెస్ ఇద్దామా, అన్లిమిటెడ్ యాక్సెస్ ఇద్దామా? లిమిటెడ్ యాక్సెస్, లిమిటెడ్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్ మనం ఇద్దామని ట్రై చేస్తాడు. ఎవరు ఇక్కడ? సీనియర్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ ఉంటాడు, సీనియర్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్, క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్స్ చాలా మంది ఉంటారు. ఓకే, సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్, సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్, ఎస్, సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ సీనియర్స్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ జాయిన్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, దే క్రియేట్ ఏ యూజర్ నేమ్ ఫర్ యూ అండ్ దే క్రియేట్ ఏ పాస్వర్డ్ ఫర్ యూ, దే విల్ గివ్ ఇట్ టు యూ, దట్స్ ఇట్. సో అప్పుడు నువ్వేం చేయాలా? ఐఎం యూజర్గా లాగిన్ అవ్వాలి. ఇట్స్ లైక్ సేమ్ థింగ్, సూడో యూజర్ అంతే. సేమ్ థింగ్ అంటే ఏం లేదు, లైనెక్స్ చక్కగా నీకు వచ్చిందంటే నువ్వు ఏడబ్ల్యూఎస్ని డీల్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యు నో ద లైనెక్స్ యూ కెన్ డీల్ ఏడబ్ల్యూఎస్, ఇఫ్ యు నో ద లైనెక్స్ యూ కెన్ డీల్ డెవాప్స్. ఈ రెండుకి ఇదే సూత్రం. చాలా మందికి ఈ సీక్రెట్ తెలియక వాటిని సపరేట్గా నేర్చుకుంటారు. ఎస్ ఎస్, ఇఫ్ యు నో ద లైనెక్స్ యూ కెన్ డీల్ ఏడబ్ల్యూఎస్, యూ కెన్ డీల్ డెవాప్స్. వై? బికాస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 90% టోటల్గా డిపెండెన్సీ ఉంది లైనెక్స్కి. అర్థమైందా? ఏడబ్ల్యూఎస్ అవ్వచ్చు, డెవాప్స్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సరే, ఇట్లా అనమాట కంపెనీలో మనకి ఐఏఎం యూజర్గా మనం సెట్ చేస్తాం. సో మనం ఐఏఎం యూజర్గానే లాగిన్ అవుతాం. ఐఏఎం యూజర్గా లాగిన్ అయినప్పుడు మనకి యాక్సెస్ టైప్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అంటే మనం సర్వర్లు తయారు చేయొచ్చా లేదా, వాడు ఇవ్వాలి యాక్సెస్. మనం సర్వర్లు తయారు కాదు, డిస్క్లు తయారు చేయొచ్చా లేదా, వాడు ఇవ్వాలి యాక్సెస్. లేదా ఎవడు పడితే వాడు వెళ్ళి డిస్క్లు తయారు చేస్తే ఎట్లా? నో 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 నో, దిస్ ఇస్ క్లయింట్ అకౌంట్. క్లయింట్ అకౌంట్ లో ఎవడు పడితే వాడు డిస్క్లు తయారు చేసుకుంటే, ఏది పడితే తయారు చేస్తే ఎట్లా? నో, నీకు నీకు కొన్ని యాక్సెస్ ఇస్తా. అంటే నువ్వు ఐఏఎం యూజర్, నువ్వు సూడో యూజర్వి. సో ఫస్ట్ ఐఏఎం యూజర్, ఫస్ట్ ఐఏఎం యూజర్, ఫస్ట్ ఐఏఎం యూజర్కి ఏమి ఇస్తాను నేను? ఎస్, దే కెన్ క్రియేట్ ఎ సర్వర్స్, సర్వర్ యాక్సెస్ ఇస్తా, క్రియేట్ ఎ సర్వర్స్. సెకండ్ ఐఏఎం యూజర్ ఉన్నాడు, సెకండ్ ఐఏఎం యూజర్, లెట్స్ ఏ సెకండ్ ఐఏఎం యూజర్, సెకండ్ ఐఎం యూజర్ ఉన్నాడు. ఈయనకి ఏమి ఇస్తాను? క్రియేట్ ఏ వాల్యూమ్స్, ఇది ఈ పర్మిషన్ ఇస్తా. అంటే ఫస్ట్ ఇచ్చిన వాడికి ఏంది? సో ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరు అంటే ఇక్కడ మన ముఖేష్. ఫస్ట్ కి ముఖేష్కి ఏమి ఇచ్చాను? జస్ట్ క్రియేట్ ఏ సర్వర్స్ అంతే. సో సెకండ్ పర్సన్ ఎవరు? ఇక్కడ లక్ష్మి ఉందనుకో, లక్ష్మికి ఏమి ఇస్తాను? జస్ట్ క్రియేట్ ఏ డిస్క్స్ వాల్యూమ్ ఇస్తా. అంటే ఐఎం యూజర్ గా నేను తయారు చేస్తాను అనమాట. ఎక్కడ ఇది అంతా కూడా ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ లైనెక్స్. ఏడబ్ల్యూఎస్ లో స్టోరీ నేను చెప్తుంది. ఏడబ్ల్యూఎస్ లో కూడా అలాంటి యూజర్స్ ని మనం తయారు చేస్తాం, సూడో యూజర్ లాగా. ఏడబ్ల్యూఎస్ లో కూడా అలాంటి వ్యక్తిని మనం తయారు చేస్తాం, సూడో యూజర్ లాగా. వాడనే ఐఏఎం యూజర్ అంటాం. దే ప్రొవైడ్ యూ ఐఏఎం యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ బాస్ త్రూ ఈమెయిల్. ఆ ఈమెయిల్ లోగా మనం రూట్ యూజర్ లోకి ఎప్పుడు లాగిన్ అవ్వము, రూట్ స్క్రీన్ అసలు చూడం కూడా. ఎస్, దే వోంట్ సీ, ఎస్, దే వోంట్ డిస్ప్లే ద రూట్ యూజర్ స్క్రీన్. దే విల్ నాట్ ప్రొవైడ్. రూట్ యూజర్ అంటే ఏంది? దే కెన్ డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఇన్ ద ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్. అందుకని రూట్ యాక్సెస్ ఎవరికి ఇవ్వరు యాక్చువల్ గా. సో ఇది చాలా చాలా కాన్ఫిడెన్షియల్, చాలా సెక్యూరిటీ అనమాట ఇది టోటల్ గా చెప్పాలంటే. సో సో ఈ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ జాబ్ సెక్యూర్డ్ జాబ్. ఓకే, నువ్వు చాలా సెక్యూరిటీ మెయింటైన్ చేయాలి. ఎట్లా ఉంటుంది కంపెనీ. సో అది అది ఎట్లా చూపిస్తారు మాకు అంటే, చూడండి యాక్చువల్ గా మీరు ఐఏఎం యూజరా రూట్ యూజరా అని మీరు ఎలా తెలుసుకోవాలా అంటే, ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏడబ్ల్యూఎస్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్, గుడ్. సో వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ చూసారా సైన్ ఇన్ బటన్ నొక్కండి. ఎస్, సైన్ ఇన్ బటన్. ఎప్పుడైతే మీరు సైన్ ఇన్ అని బటన్ నొక్కారో, సైన్ ఇన్ అని బటన్ మీరు నొక్కారో, నొక్కిన వెంటనే చూసారా ఇదిగో ఇలా వస్తుంది చూడండి. ఎస్ ఎస్ ఎస్, చూసారా వెంటనే ఇదిగో ఐఎం యూజర్ వస్తుంది. బాబు ఐఎం యూజర్ ప్లీజ్ టైప్.
ఐఎం యూజర్గా నాకు లేదు కాబట్టి నేనేం చేస్తాను, నేను ప్రతిరోజు ఇట్లా వెళ్తాను అనమాట. ఇదిగో చూసారా, ఇదిగో ఈ స్టైల్కి వెళ్తున్నాను నేను ప్రతిరోజు. సైన్ ఇన్ యాజ్ ఎ రూట్ యూజర్కి వెళ్తున్నాను. నా దగ్గర ఏంది, ఐఎమ్ నాట్ ఐఎం యూజర్. ఎందుకు నేను ఐఎం యూజర్ని తయారు చేయలా. ఎస్, కాబట్టి నేను ఇది వదిలేస్తున్నా. ఎస్ ఎస్, ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ దిస్. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, డైరెక్ట్ గా ఇదిగో రూట్ యూజర్ లోకి లాగిన్ అవుతాను నేను ప్రతిరోజు. అంటే మీకు తెలుసో లేదు, ఇది ఇట్లా లాగిన్ అవుతాను. ఎస్ ఎస్, లైక్ దిస్ ఐఎమ్ యాక్సెసింగ్ ద ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్. ఓకే, అప్పుడు నేను ఇదిగో ఇక్కడ టైప్ చేస్తాను సైన్ ఇన్ యాజ్ అ రూట్ యూజర్. ఇలా వస్తుంది అనమాట స్క్రీన్ ఇది యాక్చువల్ గా. సో ఐ కెన్ లాగిన్ యాజ్ ఏ ఐఎం యూజర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రూట్ యూజర్ ఆల్సో. ఎస్, నా దగ్గర రూట్ యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను రూట్ యూజర్ కి వెళ్తాను. బట్ బిజినెస్ క్లయింట్ ఇలాగ రూట్ యూజర్ యాక్సెస్ ఎవరికి పెడితే వాళ్ళకి ఇవ్వడు. ఎస్, దిస్ ఇస్ క్లయింట్ అకౌంట్ బాస్. దిస్ విల్ బి మెయింటైన్ బై ద క్లయింట్, నాట్ బై యూ. బికాస్ ఈ అకౌంట్ లో వచ్చే బిల్లు మొత్తం క్లయింట్ పే చేయాలన్న. ఓకే, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ కాదు పే చేసేది. ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ బిల్ అంతా ఎవరు పే చేస్తారు, క్లయింట్. క్లయింట్ బిజినెస్ ఉంటుంది ఏడబ్ల్యూఎస్ లో, కాబట్టి క్లయింట్ పే చేస్తాడు. సో క్లయింట్ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ దీనికి అకౌంట్ కి అట్లా. సో రూట్ యూజర్ ఎక్కడ రియల్ టైంలో లేదు, రూట్ యూజర్ రియల్ టైంలో ఉండదు. మరి ఏ యూజర్ ఉంటుంది, ఐఏఎం యూజర్ ఉంటుంది. ఎస్, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలా, దీన్ని జస్ట్ క్లిక్ చేయి, ఇట్లా ఐఏఎం అని క్లిక్ చేయండి, ఇట్లా అడిగి అప్పుడు మనం ఇవ్వాలి. అవన్నీ ఇస్తే గానీ మనం లోపలికి వెళ్తాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ రియల్ టైం అంటే లోపల లోపల నేను చెప్పేది. బట్ నౌ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ గో ఫర్ ఏ రూట్ యూజర్. ఆ రూట్ యూజర్ లో ఈమెయిల్ ఐడి ఇది. ఆ రూట్ యూజర్ లో మనం లాగిన్ అవుతున్నాం కాబట్టి వీఆర్ డూయింగ్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్. మనం ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కాబట్టి రూట్ యూజర్ లో లాగిన్ అయిపోయి మనం అన్ని చేయగలుగుతున్నాం. బట్ కంపెనీలో ఏది పెడితే చేయడానికి లేదు. చాలా మంది అంటారు ఒక 20 సర్వీసులు నేర్చుకోవాలా అని. 20 సర్వీసులు నేర్చుకుంటావు కరెక్టే, కంపెనీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత నీకు ఇచ్చేది 3-4. అంతకు మించి కనీసం అది స్క్రీన్ టచ్ చేస్తే ఓఆర్యు అనిద్ది వెంటనే. చాలా మందికి తెలియదు పాపం. ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మొదలు పెడతారు, ఒక సర్వీస్ మొదలు పెట్టి 2, 3, 4, 5, 6 20 నేర్చుకోవాలని ట్రై చేస్తుంటారు. నో, నాట్ రిక్వైర్డ్. వై? బికాస్ ఒక 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నోడికి మహా అయితే ఒక 4 సర్వీసులు చూపిస్తాడు వాడు అంతే. మిగతా సర్వీసులు టచ్ కూడా చేయనీయడు. ఎందుకు, కంట్రోల్ చేస్తాడు నిన్ను. యు ఆర్ ఐఎం యూజర్ ఓన్లీ. ఓకే, యూ విల్ బికమ్ ఐఎం యూజర్ వెన్ యూ జాయిన్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, కాబట్టి అన్ని కనిపించవు, అన్ని స్క్రీన్లు మీకు కనపడు, యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్ని సర్వీసులు మీకు యాక్సెస్ ఇవ్వరు. ఓకే, యాక్సెస్ ఇచ్చినా జస్ట్ రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ ఇస్తారు, సర్వీస్ని చూసుకోవడానికి. సర్వీస్ మీద ఏ ఆపరేషన్ చేయడానికి కూడా ఉండదు. ఈసీటీ కూడా అంతేనా, ఈసీటీ కూడా అంతే. ఓకే, ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ ఫ్రెండ్స్? ఎనీ డౌట్? ఓకేనా? ఎస్. Yes, KK. Sorry. ఓకే Yes. సార్. యా యా, ఎస్ సార్. ఓకే ఓకే, మీకు రూట్ యాక్సెస్ అనేది కంపెనీలో ఇవ్వరు. ఓకేనా? ఓకే, గుడ్. సో ఓకే, ఇప్పుడు బాగానే ఉంది, అర్థమైంది. మరి కరెక్టే. ఇప్పుడు మనం డిస్క్ ని తయారు చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ఎస్ ఎస్, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే సింపుల్ గా ఎస్. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ లో లాగిన్ అయ్యాం. ఓకే, ఎస్ ఎస్, ఏడబ్ల్యూఎస్ లో లాగిన్ అయ్యాం. ఓకే, సో వి లాగ్డ్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్. గుడ్. సో యాజ్ అ రూట్ యూజర్. గుడ్ గుడ్. యాజ్ అ రూట్ యూజర్ గా లాగిన్ అయ్యాం. గుడ్. లాగిన్ అయిన తరువాత మనం ఏం చేయాలా, ఇప్పుడు ఒక ఒక డిస్క్ తయారు చేయాలి. డిస్క్ 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 అంటే ఏంది, వాల్యూమ్ తయారు చేయాలి. గుడ్. సో దిస్ ఈస్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో ఆ డిస్క్ లో కూడా వాట్ టైప్ ఆఫ్ డిస్క్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్, ఎస్ఎస్డి. ఎస్ఎస్డిలో కూడా నాకు మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఏ మోడల్ తయారు చేయాలో నేను డిసైడ్ చేసుకుంటా యాజ్ ఫర్ ద బిజినెస్ క్లయింట్ డేటాను బట్టి, బిజినెస్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. అర్థమైంది అట్లా. సో ఎస్ఎస్డిలో ఫస్ట్ మోడలా, సెకండ్ మోడలా, థర్డ్ మోడల్ డిసైడ్ చేస్తా. డిసైడ్ చేసి నేను ఒక వాల్యూమ్ 1 తయారు చేశా. వాల్యూమ్ 1 దాని పేరు, లేదా డిస్క్ 1, మీ ఇష్టం, డిస్క్ 1 అనుకుంటున్నాను. సో దీనికి లెట్సే మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ అనేది ఫ్రీ అకౌంట్ యాక్చువల్గా. మన ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫ్రీ అకౌంట్ కాబట్టి మనకి 30 GB మాత్రమే ఉంటుంది. 30 GB క్రాస్ అయితే మనకు బిల్ వస్తుంది అనమాట. అందుకోసం మనం బిలో 30 GB ఎన్ని డిస్క్లు అయినా చేసుకోవచ్చు. అంటే సపోజ్ ఇది నేను వాల్యూమ్ 1 ఒక 4 GB ఇస్తాను, అంతే సింపుల్. ఒక డిస్క్ తయారు చేసుకోండి.
కావాలంటే ప్రాక్టీస్ కోసం ఆ వాల్యూమ్ 4 GB డిస్క్ తయారు చేసుకోండి అంతే. ఈ 4 GB డిస్క్ తయారైన తర్వాత అప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే ఇక్కడ సర్వర్ నడుస్తూ ఉంటుంది, బ్యాంక్ సర్వర్. ఇది బ్యాంక్ సర్వర్. ఎస్, దిస్ ఇస్ వాట్ బ్యాంక్ సర్వర్. సో మీరు ఏం చేస్తారు, ఈ 4 GB డిస్క్ ని ఈ బ్యాంక్ సర్వర్ కి అటాచ్ చేయొచ్చు. సార్ అంటే సర్వర్ రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడే చేయొచ్చా? ఎస్ యూ కెన్. దిస్ ఇస్ ద మోర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. క్లౌడ్ అంటే అదే కదా, మరి సర్వర్ రన్నింగ్ లో ఉంటుంది, మనం డిస్క్ ని అటాచ్ చేయొచ్చు. సర్వర్ ఇది. ఎస్. మరి సర్వర్ రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడు డిస్క్ ని అటాచ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ డిస్క్ సర్వర్ అటాచ్ అయిందో లేదో ఎలా చూడాలి నేను చెప్తాను. మళ్ళీ మీరు ఈ సర్వర్ లో లాగిన్ అయి చెక్ చేసుకోవచ్చు కూడా. ఎస్ యూ కెన్ ఆల్సో చెక్ ఫర్ దాట్ వెదర్ ద వాల్యూమ్, దిస్ ఇస్ వాల్యూమ్ కదా, ఇది 4 GB వాల్యూమ్ కదా, వాల్యూమ్ అటాచ్డ్ ఆర్ నాట్, వీ కెన్ చెక్ ఫర్ దాట్. సో ఎప్పుడు లాగిన్ అవ్వాలా, సర్వర్ లోకి లాగిన్ అయ్యి తెలుసుకోవచ్చు. బట్ ఈ సర్వర్ ఏంది అంటే సార్ ఇది లైనెక్స్ సర్వర్. దిస్ ఇస్ అ లైనెక్స్ సర్వర్ ఓన్లీ. ఈ లైనెక్స్ సర్వర్ కి 4 GB డిస్క్ డేటా వాల్యూమ్ అటాచ్ చేసాం, డిస్క్ అటాచ్ చేసాం, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఉంటుంది అన్నమాట ప్రాసెస్. సో ఆ ప్రాసెస్ లో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలా? ఎస్ సార్, హౌ టు క్రియేట్ ఎ వాల్యూమ్. ఎస్, హౌ టు క్రియేట్ ఎ వాల్యూమ్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్. ఫస్ట్ స్టెప్, ఇప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్తున్నాం. హౌ టు క్రియేట్ వాల్యూమ్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్. ఎస్. సో ఇప్పుడు హౌ టు క్రియేట్ వాల్యూమ్ అనే ప్రొసీజర్ లోకి వెళ్తే, సో ఫస్ట్ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే, వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనం EC2 డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళాలి. మీరు EC2 డాష్ బోర్డ్. గుడ్. సో EC2 డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మనకి వాల్యూమ్స్ ఉంటుంది, వాల్యూమ్స్ క్లిక్ చేయాలి. సో క్లిక్ ఆన్ ద వాల్యూమ్స్. ఓకే, సో వాల్యూమ్స్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీరు అడిగిద్ది, బాబు వాల్యూమ్ టైప్ ఏందమ్మా అని అడిగిద్ది. అంటే డిస్క్ టైప్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ డిస్క్ టైప్ యూ వాంట్ క్రియేట్ అని చెప్పిద్ది. అంటే అప్పుడు నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అక్కడ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ ఉంటుంది, ఆ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ లో చాలా ఉంటాయి. చెప్పాను కదా, SSD, జనరల్ పర్పస్ 2 అని, SSD జనరల్ పర్పస్ 3 అని, ఇట్లా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. కోల్డ్ హార్డ్ డిస్క్లని, త్రూపుట్ హార్డ్ డిస్క్లని, మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ హార్డ్ డిస్క్ అని చాలా ఉంటాయి. మనం వీ కెన్ పికప్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. ఎస్ ఇలాగా ఒకటి పికప్, జనరల్ పర్పస్ 2 3 మన ఇష్టం పికప్ చేసుకుంటాం. అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో పికప్ చేసుకున్న మళ్ళీ ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఎందుకంటే కొన్నిటికి బిల్ ఎక్కువ వస్తుంది. బట్ దీనికి రాదులే, మనం లిమిట్ చేస్తాం కాబట్టి 4 GB అట్లా ఒక వాల్యూమ్ టైప్. ఎస్ ఆ వాల్యూమ్ టైప్ పిక్ చేస్తాం. లెట్స్ సే సపోజ్ GP3నో 2నో చేసాం అనుకో, సపోజ్. అయిన తర్వాత కరెక్టేనమ్మా. ఇప్పుడు వేర్ కెన్ ఐ వేర్ కెన్ ఐ వేర్ కెన్ ఐ క్రియేట్ దిస్ వాల్యూమ్? ఎక్కడ ఈ వాల్యూమ్ ప్లేస్ చేయాలా, ఎక్కడ తయారు చేయమంటావు అని అడిగిద్ది. కరెక్టే, ఎక్కడ అంటే రీజియన్, ఏ రీజియన్ లో తయారు చేసుకుంటావు? అది నువ్వు సింగపూర్ రీజియన్ లో తయారు చేసుకుంటావా, యుఎస్ రీజియన్ లో తయారు చేసుకుంటావా, ఆ తర్వాత ఇండియా రీజియన్ లో తయారు చేసుకుంటావా? అది మనం ముందే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అకౌంట్ లాగిన్ అయ్యేటప్పుడే, రీజియన్. బట్ కరెక్టే, రీజియన్ అనేది ఇండియా రీజియన్, రీజియన్ అనేది సింగపూర్ రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసావు. అంటే సింగపూర్ లో నాకు ఒక డిస్క్ కావాలనుకుంటున్నావు, సింగపూర్ లో నాకు హార్డ్ డిస్క్ తయారు చేయాలనుకుంటున్నావు, చేస్తావు. మరి సింగపూర్ లో నువ్వు హార్డ్ డిస్క్ తయారు చేసావు, కరెక్టే, సింగపూర్ రీజియన్ లో. మరి ఆ సింగపూర్ రీజియన్ లో నువ్వు డిస్క్ తయారు చేసినప్పుడు, ఆ డిస్క్ తయారు చేసినప్పుడు ఇక్కడ రూల్ ఏంటంటే డిస్క్ 1 సింగపూర్ లో చేసావు, ఇదే డిస్క్ ని సింగపూర్ లో ఉన్న సర్వర్ కి మాత్రమే నువ్వు అటాచ్ చేయగలవు, అది కండిషన్. సింగపూర్ లో ఉన్న సర్వర్ కి మాత్రమే నువ్వు అటాచ్ చేయగలవు అట్లా అనమాట. అంతేగాని నువ్వు సింగపూర్ లో డిస్క్ తయారు చేసి ఆ ఇక్కడ డిస్క్ ని ఇండియాలో అటాచ్ చేయాలని, నో, నాట్ పాసిబుల్. దిస్ ఇస్ నాట్ గుడ్ వే. వై? బికాస్ అక్కడ ఫిజికల్ గా ఉంటది డిస్క్, రియల్ గా చెప్పాలంటే. మనం ఇక్కడ వర్చువల్ డిస్క్ చూస్తున్నాం, అక్కడ ఫిజికల్. ఫిజికల్ అంటే ఏంది? నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ లో లాగిన్ అయ్యి ఒక వాల్యూమ్ తయారు చేసావో, ఆ వాల్యూమ్ ఏ ప్లేస్ లో సింగపూర్ అన్నావో, అప్పుడు ఆ సింగపూర్ ఎక్కడైతే డేటా సెంటర్ ఉందో అక్కడ ఆ డిస్క్ తయారైపోద్ది. ఇక అంతే, ఆ డిస్క్ అక్కడే ఉంటది, దట్స్ ఇట్. ఇది సింగపూర్, ఈ ప్లేస్ సింగపూర్ లో, అంతే. ఇక డిస్క్ అక్కడే ఉంటుంది. మరి ఆ సింగపూర్ లొకేషన్ ఉన్న ఆ సర్వర్ కి మాత్రమే నువ్వు అటాచ్ చేయగలవు ఆ డిస్క్ ని. ఎస్ వీ కెన్ అటాచ్ దిస్ డిస్క్ ఇన్సైడ్ అ సింగపూర్ సర్వర్ ఓన్లీ, సింగపూర్ సర్వర్ ఓన్లీ. అట్లా కాదు,
ఇక నీకు వేరే కంట్రీకి వెళ్ళి మళ్ళీ దీన్ని డేటా ఎట్లా మూవ్ చేస్తావు? ఇప్పుడు ఎస్ ఇక్కడ ఉంది కంట్రీ అంటే ఇండియా, అర్థమైందా? ఇండియా. సో ఇండియా నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి అంటే సర్వర్ ఎక్కడ? సర్వర్ ఒక ప్లేస్ లో ఉంది, డిస్క్ ఒక ప్లేస్, నాట్ పాసిబుల్. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఏంటి అంటే సర్వరు ఒక లొకేషన్ లో ఉండాలా, సేమ్ డిస్క్ కూడా అదే లొకేషన్ ఉండాలా. డిస్క్ కూడా సర్వర్ ఈజ్ ఇన్ ద లొకేషన్, సేమ్ లొకేషన్, అండ్ డిస్క్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్ లొకేషన్, దెన్ ఓన్లీ వీ క్యాన్. అట్లా అనమాట. అంతేగాని మనం సర్వర్ ఒక ప్లేస్ లో డిస్క్ ఒక ప్లేస్ లో ప్యాచ్ చేయలేం, జరగదు అది. అంతే కదా. ఇప్పుడు మీరున్నారు, లెట్సే మీరున్నారు, ఇప్పుడు మీరు ఫిజికల్ గా మనం మాట్లాడుకుందాం. మీరు ఇండియాలో ఉన్నారు, ఇండియాలో ఒక హార్డ్ డిస్క్ మీ దగ్గర ఉంది, డివైస్ ఇండియాలో. ఇక్కడ ఏంది? ఇది 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 సింగపూర్ లొకేషన్, ఇక్కడ సింగపూర్ లొకేషన్. మీ దగ్గర మీ చేతిలో ఒక హార్డ్ డిస్క్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇదే హార్డ్ డిస్క్, ఎస్ఎస్డి హార్డ్ డిస్క్ ఉంది మీ చేతిలో. ఇదేం సింగపూర్, ఇదేం సింగపూర్ లో ఒక సర్వర్ నడుస్తా ఉంది, నడుస్తా ఉంది. నడిచేటప్పుడు ఇప్పుడు సింగపూర్ లో ఈ సర్వర్ కి ఒక డిస్క్ అవసరమైంది. మీరేం చేయాలా? ఇండియా నుంచి పార్సిల్ పంపిస్తారేంది? బాబు అని ఎన్ని రోజులు పట్టిద్ది? అక్కడ చాలా టైం పట్టిద్ది. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్ లో కూడా ఇదే పాలసీ. నువ్వు ఇండియాలో డిస్క్ తయారు చేసి ఆ సింగపూర్ లో ఉన్న సర్వర్ కి అటాచ్ చేయాలంటే ఎట్లా? కాదు, కుదరదు. అర్థమైందా? ఎక్కడైతే నువ్వు రీజియన్ లో తయారు అంటే నువ్వు సింగపూర్ లో సర్వర్లకి అటాచ్ చేయాలంటే అక్కడ డిస్క్ తయారు చేసుకో బాబు అంటున్నాడు ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు. అక్కడ డిస్క్ తయారు చేసుకో. గో టు సింగపూర్ లొకేషన్, క్రియేట్ డిస్క్ అండ్ అటాచ్ దిస్ డిస్క్ టు ద సర్వర్. If you want to attach a disk, just create a disk inside India region and attach this disk into India server only. అలాగా నువ్వు ఏ రీజియన్ లో సర్వర్ ఉందో ఆ రీజియన్ లోనే డిస్క్ తయారు చేసుకొని అటాచ్ చేసుకో. అంతేగాని వేరే రీజియన్ లో ఉన్న వేరే సర్వర్లకి ఇక్కడ ఇండియాలో తయారు చేసిన డిస్క్ ని అటాచ్ చేస్తామంటే కుదరదు, లొకేషన్ చేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇండియా రీజియన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇండియాలో సర్వర్ ఉన్నప్పుడు ఇండియాలోనే నువ్వు డిస్క్ ని కూడా తయారు చేసుకో. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ డిస్క్ ఇన్సైడ్ అ సింగపూర్ లొకేషన్, ఎస్ యూ కెన్ క్రియేట్ అ సింగపూర్ లొకేషన్ అండ్ యూ కెన్ అటాచ్ ద సింగపూర్ సర్వర్ ఓన్లీ. అట్లా అనమాట, అట్లా చెప్పాడు ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ ఫ్రెండ్స్? ఓకే, గుడ్. సో జనరల్ గా మీకు ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఏవిజి అంటారు దాన్ని. జనరల్ గా ఏవిజి, దీన్నే పూర్తి స్థాయిలో ఏమని పిలుస్తామంటే అవైలబిలిటీ జోన్. అవైలబిలిటీ జోన్, ఎస్ ఫ్రెండ్స్. ఐడియా ఉందా అవైలబిలిటీ జోన్ కాన్సెప్ట్? వాట్ ఇస్ అవైలబిలిటీ జోన్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఫ్రెండ్స్? అవైలబిలిటీ జోన్స్, ఎస్, ఐడియా ఉందా అవైలబిలిటీ జోన్స్? No, sir. అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఐడియా లేదా? Yes, KK. ఓకే, సో ఓకే, గుడ్. జనరల్ గా మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ ఉంది అనుకోండి, సింపుల్ గా ఒక నిమిషం మళ్ళీ. ఓకే, సో గుడ్. ఎలా అంటే మనకి అసలు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది అనేది మనం తెలిస్తే ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉన్నది కదా. ఇక్కడ ఏం చేశాడు ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు? ఎస్ ఎస్, ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు మీరు అనుకోండి ఒక భాషలో అనుకోండి. ఎట్లా అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ వాడి దగ్గర అన్లిమిటెడ్ డిస్క్లు ఉన్నాయి బాస్. ఎన్ని డిస్క్లో చెప్పలేని డిస్క్లు ఉన్నాయి వాడి దగ్గర అనుకో, చెప్పలేని సర్వర్లు ఉన్నాయి వాడి దగ్గర అనుకో. సో ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ అనుకోండి, ఇది సర్వర్లు అనుకోండి. ఎస్ ఎస్, సో మెనీ సర్వర్లు ఉన్నాయి వాడి దగ్గర అనుకోండి. అన్ని సర్వర్లే ఇవన్నీ, ఆ, ఇవన్నీ సర్వర్లే, సో మెనీ సర్వర్స్. ఆ తర్వాత కొంత స్టోరేజ్ హార్డ్ డిస్క్లు కూడా అనుకోండి, కొన్ని హార్డ్ డిస్క్లు కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ అనుకోండి. పెద్ద పెద్ద హార్డ్ డిస్క్లు, ఎంతో వాడు ఇష్టం, చాలా హార్డ్ డిస్క్లు కొని పెట్టుకున్నాడు అనుకోండి వాడు. ఇట్లా హార్డ్ డిస్క్లు ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత సర్వర్లు ఉన్నాయి,
ఎస్, వాడి దగ్గర లేని లేదు, ఐటమ్ లేదు. చాలా ఐటమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అనుకోండి. సర్వర్లు ఉన్నాయి, హార్డ్ డిస్క్లు ఉన్నాయి, స్టోరేజ్ అన్ని చాలా ఉన్నాయి వాడి దగ్గర ఇలాగా. సో వాడు ఏం చేశాడంటే సింపుల్ గా ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్, దీన్నే మనం ఏమంటాం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటాం. దీన్ని మొత్తాన్ని ఏమంటాం, ఇన్ఫ్రా. దిస్ ఇస్ వాట్, ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఏడబ్ల్యూఎస్ లొకేషన్ లో ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇది. అంటే త్రూఅవుట్ ద గ్లోబ్ దే దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ లైక్ దిస్. ఎక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు లక్షల వేల మిలియన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఖర్చు పెట్టేశాడు దీన్ని మొత్తాన్ని క్రియేషన్ చేయడానికి. పెద్ద కంపెనీ ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్ అంటే. ఓకే, సో సరే వాడు అలాగ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తయారు చేసుకొని ఏం చేశాడు తెలుసా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని మరి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి సేఫ్ ప్లేస్ లో పెట్టాలి కదా. ఒక సేఫ్ ప్లేస్ లో పెట్టాడు. ప్లేస్ నెంబర్ 1 అన్నాడు. సో ప్లేస్ నెంబర్ 1 అని ఇలా తయారు చేసుకున్నాడు. ప్లేస్ నెంబర్ 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్ బాస్. ఇట్ ఈస్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్. ఇది ఒక బిల్డింగ్ అనుకో అంతే. సో ఈ బిల్డింగ్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి బిల్డింగ్స్ లో. ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి. అది బిల్డింగ్ యాక్చువల్ గా. ఇంకా ఇలాగే ఇంకొక ప్లేస్ తయారు చేశాడు. లైక్ దిస్ దే క్రియేటెడ్ వన్ మోర్ ప్లేస్. ఎస్, వన్ మోర్ ప్లేస్ అనుకోండి. దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ ప్లేస్ బాస్. ప్లేస్ 2 తయారు చేశాడు. ఈ విధంగా ఉంది యాక్చువల్ గా. మళ్ళీ అక్కడ కూడా ఈ ప్లేస్ లో కూడా ఏంటి, చాలా చాలా ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి. బిల్డింగ్ ఇది, ఇట్స్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ 30-40 ఫ్లోర్, అలాగా స్టేర్స్ ఉంటాయి అనుకోండి. బిల్డింగ్, ఇట్స్ బిగ్ బిల్డింగ్. ఓకే, వాడు ఏం చేశాడు, ఇట్లాగా మనకి ఫ్లోర్స్ డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి కదా. వాడు ఏం చేశాడంటే ఈ ఫ్లోర్స్ లో కొన్ని ర్యాక్స్ సెట్ చేసి, ఆ ర్యాకుల్లో, ర్యాక్స్ అంటే తెలుసు కదా, అల్మరాల్ లాగా, అల్మరాలు సెట్ చేశాడు ఈ ఫ్లోర్లో. ఆ ఫ్లోర్లో అల్మరాలు సెట్ చేసి తన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా సర్దేశాడు ఇట్లా. తన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా ప్రతి ఫ్లోర్ లో సర్దేశాడు. ఫ్లోర్ లో ర్యాక్స్ ఉంటే ఆ ర్యాక్స్ లో ప్రతి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ఇలా సర్దేశాడు. ఇలాగా చూసారా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా ఇలా సర్దటం మొదలు పెట్టాడు. ఏం సార్ మీరు రెండే చూపిస్తున్నాడు, 2 పెట్టుకుంటాడో 20 పెట్టుకుంటాడో వాడిష్టం. జస్ట్ నేను రెండే చూపిస్తున్నాను మీకు. సో ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా ఈ ప్లేస్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఇలా వచ్చేసింది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కమింగ్ టు దిస్ ప్లేస్ బాస్. ఎస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈస్ కమింగ్ టు దిస్ ప్లేస్. గుడ్. అది సర్వర్లు కావచ్చు, స్టోరేజ్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇలా వచ్చింది అనుకో. అజ్యూమ్ దాట్. ఓకే, సో ఇది ఇలా వచ్చేసింది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా. ఎస్, హార్డ్ డిస్క్లు, స్టోరేజ్ ఏదైనా అనుకోండి మీ ఇష్టం భాష. ఇన్ఫ్రా వచ్చింది, ఈ ప్లేస్ 1 ప్లేస్ 2 వచ్చింది. సో ఇలాంటి ప్లేస్ 1 ప్లేస్ 2 వచ్చిన తర్వాత వాడు ఏం చేశాడంటే దీన్ని మొత్తాన్ని కంబైన్ చేశాడు. ఈ రెండు ప్లేస్ 1 ప్లేస్ 2 ఈ మొత్తాన్ని కంబైన్ చేశాడు. కంబైన్ చేసి దీన్ని ఎస్ దీన్ని ఈ ప్లేస్ 1 ప్లేస్ 2 ఉంది కదా, దీన్ని మొత్తాన్ని ఎస్ ఒక ప్లేస్ అన్నాడు అంతే. అర్థమైందా, దీన్ని మొత్తాన్ని ప్లేస్ అన్నాడు. అయితే ప్లేస్ అని అనకుండా వాడేమన్నాడంటే ఈ రెండింటిని కలిపి అవైలబిలిటీ జోన్ అన్నాడు. ఎస్, అవైలబిలిటీ జోన్ అన్నాడు. సార్ ప్లేస్ అంటున్నారు, ఏంది సార్ ఆ ప్లేస్ అంటే, ప్లేస్ అంటే ఏం లేదు, దాని పేరు డేటా సెంటర్. ప్లేస్ మీన్స్ వాట్, డేటా సెంటర్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ బిగ్ బిల్డింగ్ అంతే. దాన్నే మనం డేటా సెంటర్ అంటాం అంతే. ప్లేస్ 2 అంటే ఏంది, ఇది వన్ మోర్ డేటా సెంటర్. దీన్నే మనం ఏమంటాం అంటే ఫిజికల్ డేటా సెంటర్. ఫిజికల్ అంటే ఏంది యాక్చువల్ గా, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండే ప్రదేశాన్ని ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ యాక్చువల్ గా. దిస్ ఇస్ వాట్, వన్ మోర్ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్. ఫిజికల్ డేటా సెంటర్. Data center is a place where the AWS people maintaining their infrastructure. What is this? AWS maintaining their infrastructure inside this physical data centers, boss. సో ఇలాంటి ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ చాలా ఉంటాయి చాలా ప్రదేశాల్లో. లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఇండియా ఉంది, ఇండియాలో ఒక ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ హైదరాబాద్ లో, ఇంకో ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ ఒరిస్సాలో, ఇంకో ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ కలకట్టాలో, ఇంకో ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ సమ్మదర్ న్యూఢిల్లీ, అట్లా పెడతాడు వాడిష్టం. ఎస్, దే మెయింటైన్ లైక్ దిస్. దట్ మీన్స్ వాట్, ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ మీన్స్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అ బిల్డింగ్. ఎస్, ఆ బిల్డింగ్ లో ఏముంటది, ఏసీ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ ఫెసిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, తర్వాత ఇంకేముంటది, పవర్ ఉంటుంది, తర్వాత ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ, తర్వాత ట్రబుల్ షూటింగ్ టీమ్, చాలా మంది ఉంటారు ఈ డేటా సెంటర్ లో.
ఆ డేటా సెంటర్లో డేటా సెంటర్ ఆపరేటర్ ఉద్యోగాలు కూడా ఉంటాయి మనకి. ఇఫ్ యు నో ద AWS అండ్ ఎవ్రీథింగ్, అక్కడికి వెళ్ళి మనం వర్క్ చేయొచ్చు. డేటా సెంటర్ ఆపరేటర్ అంటారు వాళ్ళు. ఓకే, సరే అది పక్కన పెడితే ఈ గొడవ. ఇలాగ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్లు ఉంటాయి. ఈ మల్టిపుల్ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? మల్టిపుల్ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ని మనం ఒక అవైలబిలిటీ జోన్ అని పిలుస్తాం. అవైలబిలిటీ జోన్. అలాగా ఈ అవైలబిలిటీ జోన్ కి వాడు ఒక కోడ్ కూడా ఇచ్చాడు. అవైలబిలిటీ జోన్ కి కోడ్ కూడా ఇచ్చాడు. అలాగా మనకి ఏం చేశాడంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ మొత్తాన్ని మళ్ళీ లెట్సే మళ్ళీ మరొక డేటా సెంటర్ ఉండేది, మరొక డేటా సెంటర్ ఉండేది. సో ఈ డేటా సెంటర్ ని మళ్ళీ మరొక అవైలబిలిటీ జోన్ గా సృష్టించాడు వాడు. అవైలబిలిటీ జోన్ నెంబర్ 2. ఎస్, అవైలబిలిటీ జోన్ నెంబర్ 2, అవైలబిలిటీ జోన్ నెంబర్ 3, అవైలబిలిటీ జోన్ నెంబర్ 4, 5, 6, 7, 8 అట్లా ఉంది యాక్చువల్ గా. అంటే ఎందుకు సార్ ఇలా అవైలబిలిటీ జోన్స్ వాడు పెట్టేశాడు అంటే, క్లయింట్ బిజినెస్ అనేది ఏ అవైలబిలిటీ జోన్ లో నడుస్తుందో మనకు తెలియాలి. సపోజ్ ఈ అవైలబిలిటీ జోన్ ఉంది, క్లయింట్ బిజినెస్ ఉంది, క్లయింట్ బిజినెస్ బాస్. క్లయింట్ బిజినెస్ అనేది నేను పొరపాట్లు ఈ అవైలబిలిటీ జోన్ లో నడిపిస్తాను. బట్ ఆల్ ఆఫ్ షడన్ ఒకటే అవైలబిలిటీ జోన్ ఉంటే ఏమైంది? రిస్క్ స్టార్ట్ అయింది. ఎందుకు? ఇఫ్ సడన్లీ ద డేటా సెంటర్ గోస్ డౌన్, సడన్లీ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్ డేటా సెంటర్, న్యాచురల్ కెలామిటీ రావచ్చు, సునామీ రావచ్చు, ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అవ్వచ్చు, ఇంకోటి అవ్వచ్చు, ఇంకోటి అవ్వచ్చు. ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ డౌన్, అప్పుడు నేను మరొక అవైలబిలిటీ జోన్ లో నా క్లయింట్ బిజినెస్ నడిపించే విధంగా ప్లాన్ చేసుకుంటాను. సచ్ వే దాట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ జోన్స్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ కాన్సెప్ట్ AWS అనేవాడికి ఫేమస్ అయ్యాడు రియల్ గా చెప్పాలంటే. బికాస్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ త్రూఅవుట్ ద గ్లోబ్ అంటే ప్రపంచం మొత్తం వాడికి చాలా మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉన్నాయి. ఆ అవైలబిలిటీ జోన్స్ లో క్లయింట్ బిజినెస్ నడిపిస్తున్నాడు. సో ఇఫ్ వన్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ గోస్ డౌన్, then next availability zones will be running. Yes, the client will be business running in the next availability zone. So next availability zone లో client business నడుస్తూ ఉంటుంది. Client will not get any that means what uh, any problem, yes, any issue. Why? Because the client business running very smoothly. ఎందుకు? ఒక అవైలబిలిటీ జోన్స్ మిస్ డౌన్ అయితే రెండో అవైలబిలిటీ జోన్ ఉంది కదా, అక్కడ నడుస్తూ ఉంటుంది. ఈ లోపల మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఈ అవైలబిలిటీ జోన్ ఎందుకు ప్రాబ్లం వచ్చిందో, ఆ డేటా సెంటర్లు ఏంటో, ఆ విధానం ఏంటో మొత్తం చెక్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని అప్ అండ్ రన్నింగ్ లో పెడతారు మళ్ళీ. సో ఈ విధంగా అవైలబిలిటీ జోన్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది మనకి ఏమిస్తుంది అంటే హై అవైలబిలిటీ ఇస్తుంది అనమాట. హై అవైలబిలిటీ అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ రన్నింగ్ యువర్ బిజినెస్ అప్లికేషన్ ఇన్సైడ్ దిస్ AWS క్లౌడ్, దిస్ విల్ గివ్ యూ 24/7. అర్థమైందా? అంటే 24/7 యువర్ అప్లికేషన్ విల్ బి అవైలబుల్ టు ద ఎండ్ యూజర్. మీ ఎండ్ యూజర్ కి 24/7 మీ బిజినెస్ అప్లికేషన్ అందుబాటులో ఉంటుంది. వై? బికాస్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద అవైలబిలిటీ జోన్స్ కాన్సెప్ట్. అంతే కదా, మీ ఎండ్ యూజర్ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీథింగ్. అరే సర్వర్ డౌన్ అయింది, అరే ఇదేంది అదేంది అని ఉండదు కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే, సో IRCT కంప్లీట్ గా మొత్తం ఇక్కడే నడుస్తుంది. గతంలో IRCT అక్కడ లేదు, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేది. బట్ దే ఆర్ నౌ యూజింగ్ AWS క్లౌడ్. దాట్స్ వై వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ ఇష్యూ. ఎక్సలెంట్ గా పనిచేస్తుంది. గతంలో అట్లా కాదు. అట్లా అనమాట. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ రన్నింగ్ యువర్ బిజినెస్ ఇన్సైడ్ AWS క్లౌడ్, యువర్ ఎండ్ యూజర్ విల్ నాట్ గెట్ ద ఇన్కన్వీనియన్స్. ఎస్, అది స్మూత్ గా ఇప్పుడు రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. డౌన్ టైం కనపడదు మీకు పూర్తి స్థాయిలో. ఎందుకు? అవైలబిలిటీ జోన్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. అందుకని వాడు ఏం చేశాడు? అవైలబిలిటీ జోన్ 1 అన్నాడు దాన్ని, అంతే. అవైలబిలిటీ జోన్ 2 అన్నాడు, అంతే. జోన్ 1, జోన్ 2, ఈ రెండు అవైలబిలిటీ జోన్ 1, జోన్ 2 అన్నాడు కదా. ఈ రెండు అవైలబిలిటీ జోన్ ని, ఈ రెండు అవైలబిలిటీ జోన్ ని మళ్ళీ మిక్సీ చేసి మరి అదొక ప్రదేశం అన్నాడు. ఆ ప్రదేశం పేరు ఏమన్నాడంటే రీజియన్ అన్నాడు. రీజియన్ అన్నాడు. సో ఆ రీజియన్ అన్నాడు. ఆ రీజియన్ కి ఒక పేరు ఇచ్చాడు. ఆ పేరే ఇండియా. ఇండియా అంటే ఇండియా రీజియన్ లో మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి. అయితే ఇండియాని ఇవ్వకుండా వాడు ఏం చేశాడు? దానికి ఒక కోడ్ ఇచ్చాడు బాస్. దాని పేరు AP సౌత్ అన్నాడు. AP సౌత్ 1 అర్థమైంది. AP సౌత్ అన్నాడు. AP అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు, ఆసియా పసిఫిక్ సౌత్ అని ఇచ్చాడు. ఇండియా కోడ్ ఇది, రీజియన్ కోడ్.
అయితే రీజియన్ పేరు ఏమన్నాడంటే ఈ రీజియన్ పేరు ఈ రీజియన్ పేరు ఏపీ సౌత్ కోడ్ అన్నాడు కదా, రీజియన్ నేమ్ ఇండియా ఇవ్వకుండా ముంబైని ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ లో ముంబైని ఇచ్చాడు, రీజియన్ పేరు ముంబైని ఇచ్చాడు. సో మళ్ళీ కొత్తగా మరొక రీజియన్ కూడా తయారు చేశాడు. కొత్త ఏం కాదు, దట్స్ లీస్ట్ ఇది 2 years 3 years బ్యాక్ ఇట్ సెల్ఫ్. హైదరాబాద్ మరొక రీజియన్ ఉంది, హెచ్వైడి హైదరాబాద్. హైదరాబాద్ మరొక రీజన్ ఉంది, మరొకటి మళ్ళీ దాంట్లో మళ్ళీ అవైలబిలిటీ జోన్స్ డేటా సెంటర్లో మళ్ళీ హైదరాబాద్. ఎస్ నౌ ఇన్ హైదరాబాద్ వన్ మోర్ రీజియన్. అంటే ప్రపంచంలో సెకండ్ ప్లేస్ హైదరాబాద్ లోనే పెట్టాడు వాడు. ప్రపంచంలోనే సెకండ్ ప్లేస్ హైదరాబాద్, ఫస్ట్ ప్లేస్ సెకండ్ ప్లేస్ అట్లా అనమాట. అట్లా ఆ విధంగా మళ్ళీ హైదరాబాద్ లో ఒక రీజియన్. సరే ఇలా ఉన్నాయి అనమాట రీజియన్స్. అంటే నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే నువ్వు ఎప్పుడైనా సరే రీజియన్ ముంబై రీజియన్ లో సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ముంబై రీజియన్ లో డిస్క్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఇది ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు ఈ ఏరియాలో ఉన్న సర్వర్ కి ఆ డిస్క్ ని అటాచ్ చేయొచ్చు. కాదు నేను వేరే ఏరియాలో ఉన్న సర్వర్ కి అటాచ్ చేయాలంటే కుదరదు. కాదు దీన్ని బ్యాకప్ తీసుకొని అక్కడ వెళ్ళి డిస్క్ సెటప్ చేసుకోవాలి, అంతేగాని ఇట్లా కాదు, కుదరదు. అంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థం అవుతుంది, ఒక డేటా సెంటర్ ఉంది, డేటా సెంటర్ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది. సో ఈ మల్టిపుల్ డేటా సెంటర్ని కలిపితే మనం అవైలబిలిటీ జోన్ అంటాం. మళ్ళీ మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ కలిపితే ఒక రీజియన్ అంటాం. ఇప్పుడు ఆ రీజియన్ అనే దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ రీజియన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ రీజియన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. రీజియన్ సెలెక్ట్ ద రీజియన్ ముంబై. ఓకే, ముంబైలో రీజియన్ ఉంది. మరి ఏ అవైలబిలిటీ జోన్ లో డిస్క్ తయారు చేసుకుంటావు, అప్పుడు మనం అక్కడ చెప్పాలన్నమాట. ఏ అవైలబిలిటీ జోను? సో అవైలబిలిటీ జోన్ 1, అవైలబిలిటీ జోన్ 2, అవైలబిలిటీ జోన్ 3. ఏ అవైలబిలిటీ జోన్ లో నువ్వు డిస్క్ తయారు చేస్తావు అంటే అప్పుడు ఏ అవైలబిలిటీ జోన్ లో నీ సర్వర్ ఉందో చూసుకోవాలా. అర్థమైందా? ఏ అవైలబిలిటీ జోన్ లో నీ సర్వర్ ఉందో చెక్ చేసుకోవాలా. దాన్ని బట్టి ఆ డిస్క్ ను కూడా ఆ అవైలబిలిటీ జోన్ లో తయారు చేసుకోవాలి. డిస్క్ 1 ఇక్కడ తయారు చేసామంటే మస్ట్ బి సర్వర్ అనేది డిస్క్ 1 అనే సర్వర్ అనేది 1A లోనే ఉండాలి. 1 లోనే 1 అవైలబిలిటీ జోన్ లోనే ఆ సర్వర్ ఉండాలి. డిస్క్ కూడా అక్కడే ఉండాలి. అప్పుడు ఆ సర్వర్ కి ఆ డిస్క్ ని అటాచ్ చేయడం సులభమైంది. అంటే రీజన్ ఏమో ముంబై రీజియన్ లో ఉండాలా, అవైలబిలిటీ జోన్ అక్కడే ఉండాలా, ఆ డిస్క్ అక్కడే ఉండాలా, ఆ సర్వర్ అక్కడే ఉండాలా. దట్ మీన్స్ వాట్, ఇదే కాన్సెప్ట్. అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే ఇది. అంటే అంటే మల్టిపుల్ డేటా సెంటర్ లో కలిపితే అవైలబిలిటీ జోన్. కాబట్టి నీకు డేటా సెంటర్ లో ఇక్కడ ఈ సర్వర్ ఇక్కడే ఉంటది, ఈ డిస్క్ ఇక్కడే ఉంటది, కాబట్టి అటాచ్ చేయడం సులభం అనమాట. అంటే డిస్క్ తయారు చేసుకోవడం ఈ అవైలబిలిటీ జోన్ లోనే తయారు చేసుకో, సర్వర్ ను కూడా ఈ అవైలబిలిటీ జోన్ లోనే రన్ చేయి. సో అప్పుడు డిస్క్ సర్వర్ రెండు ఒకే అవైలబిలిటీ జోన్ లో ఉండాలి. ఉంటే అప్పుడు సాధ్యమైంది. అట్లా కాకుండా అసలు ఏ అవైలబిలిటీ జోన్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ అవైలబిలిటీ జోన్కి వచ్చినా సెట్ కాదు అది. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ అది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వేరు, అక్కడ సర్వర్లు వేరు. ఆ అవైలబిలిటీ జోన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వర్ వేరు. నీకు ఇదిగో ఈ సెకండ్ అవైలబిలిటీ జోన్ లో నీ సర్వర్ నడుస్తుంది అనుకో, సెకండ్ అవైలబిలిటీ జోన్ లోనే డిస్క్ తయారు చేసుకో అంటాడు వాడు. అంటే ఏ అవైలబిలిటీ జోన్ లో సర్వర్ నడుస్తుందో అదే అవైలబిలిటీ జోన్ లో డిస్క్ తయారు చేసుకొని అటాచ్ చెయ్యి ఆ సర్వర్ కి అంటున్నా. ది అవైలబిలిటీ జోన్. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ ఫ్రెండ్స్? ఎనీ డిఫికల్టీ? ఏదైనా అర్థమవుతా? ఓకే సార్. డిఫికల్టీ ఏమైనా ఉందా అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే? సో డేటా సెంటర్ అంటే ఇది యాక్చువల్గా. డేటా సెంటర్ లొకేషన్ తెలుసు కదా మీకు, లొకేషన్. డేటా సెంటర్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, లోపల దాని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అదంతా ఇట్లా ఉంటుంది డేటా సెంటర్. డేటా సెంటర్ అంటే ఇది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా సెంటర్. అంటే ఒక ఫ్లోర్, ఆ ఫ్లోర్ లో ఇదిగో ర్యాక్స్, ఇవి చూసారా, ఇవన్నీ ర్యాక్స్ అనమాట టోటల్ గా. సో ఈ ర్యాక్ లోపల మనకి ఇదిగో ఈ ర్యాక్ హ్యాండిల్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ వన్ ర్యాక్. ఈ హ్యాండిల్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి వెంటనే సర్వర్లు కనిపిస్తాయి. సచ్ వే దట్ దే డిజైన్డ్ ఏ డేటా సెంటర్. అంటే ఇది ఒక ఫ్లోరు, ఇదిగో ఇది ఒక బ్లాక్, ఇది ఒక బ్లాక్. అంటే ఇది బ్లాక్ నెంబర్ 1 అనుకో, బ్లాక్ నెంబర్ 1 లో ర్యాక్ నెంబర్ 1, ర్యాక్ నెంబర్ 1 లో సర్వర్ నెంబర్ 1, సర్వర్ నెంబర్ 2, అట్లా మనం అనమాట. అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ ఏందంటే ఫస్ట్ మనకి ఒక ఫ్లోర్ ఉంటుంది, ఆ ఫ్లోర్ లో ఒక బ్లాక్ ఉంటుంది, ఆ బ్లాక్ లో ఇదిగో ర్యాక్ నెంబర్ 1 ఉంటుంది, ర్యాక్ నెంబర్ 2 ఉంటుంది, ఆ ర్యాక్ లో సర్వర్లు ఉంటాయి. ఆ ర్యాక్ లో సర్వర్ 1, సర్వర్ 2, సర్వర్ 3. అంటే మనం ఎలాగ ఐడెంటిఫై చేస్తాం, ఒక ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో, ఓకే, ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఫస్ట్ బ్లాక్ లో
ఫస్ట్ ర్యాక్లో సర్వర్ 1 ప్రాబ్లం అట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో దట్ మనకి ఈజీ అయ్యిద్ది అనమాట. అట్లా ఆ విధంగా డిజైన్ ఉంటుంది అనమాట. ఎక్కడ డేటా సెంటర్ లోపల భాగం. సో డేటా సెంటర్ లోపల ఇన్సైడ్ డేటా సెంటర్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇదిగో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి సార్, ఎట్లా ఉంటుంది, దానికి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్, కేబుల్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఇట్లా. చూసారా, సర్వర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, ఇట్స్ ఎ కంప్యూటర్ మ్యాన్, దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ ఎ బిగ్ సైజ్ కంప్యూటర్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, థింక్ లైక్ దట్. అంతే, బిగ్ సైజ్ కంప్యూటర్ని మనం సర్వర్ అని పిలుస్తాం అంతే. ఆ సర్వర్లు ఇది ఇట్లా మెయింటైన్ చేస్తారు లోపల ఇన్సైడ్. ఇది ఇట్లా చూసారా, అన్ని కేబుల్స్ ఉంటాయి, వైర్స్ ఉంటాయి, 24/7 ఏసీ ఉంటుంది. ఇక్కడికి ఎవరికి రానివ్వరు. ఇది చాలా సీక్రెట్ ప్లేస్, సెక్యూర్డ్ గా ఉంటుంది ఇది. ఆ, ఎవరిని పెడితే వాళ్ళు రానివ్వరు. ఇది ఇట్లా, ఇది ఇట్లా చూసారా, ఇట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. చూసారా, చాలా సింపుల్ గా. సో ఇది ఒక బ్లాక్ 1, అది బ్లాక్ 2, అట్లా బ్లాక్ 3, అట్లా ఇదిగో ఇట్లా బ్లాక్ 1, బ్లాక్ 2, ఇదిగో ఇది ఒక బ్లాక్, ఇది ఒక ఆ సైడ్ ఒక బ్లాక్, ఈ సైడ్ ఒక బ్లాక్, ఇదంతా ఒక ఫ్లోర్. ఫ్లోర్ లో నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆ బ్లాక్స్ లో ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇది ఏంది ర్యాక్. ర్యాక్ లోపల ఏముంటాయి, సర్వర్లు ఉంటాయి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, హార్డ్ ఏదైనా సరే అక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాడు. వాడి ఇష్టం వచ్చిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్టోర్ చేసుకుంటాడు అట్లా. ఓకే, గుడ్. సో మనకి యాక్చువల్ గా డేటా సెంటర్ అవుట్ సైడ్ భాగం కూడా నేను ఇదిగోండి, దిస్ ఇస్ వాట్ డేటా సెంటర్ అవుట్ సైడ్ ప్లేస్. చూసారా, ఇది అంటే ఎంత సెక్యూర్డ్ గా ఉందో చూడండి, ఎట్లా ఉంటుంది అవుట్ సైడ్ లో ఇట్లా. సో ఇలాగ లేయర్స్ చాలా ఉంటాయి. ఆ లేయర్స్ అని దాటుకొని నువ్వు వెళ్ళాలా, టైట్ సెక్యూరిటీ. లోపలికి వెళ్ళటం చాలా 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 జాగ్రత్తగా ఉండాలి, చాలా జాగ్రత్తగా వర్క్ చేసి మళ్ళీ బయటికి రావాలి అట్లా డేటా సెంటర్. ఓకే, సో ఇది యాక్చువల్ గా. ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ లో మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా సరే చూడండి, మనం మనం ఎప్పుడైనా సరే ఏడబ్ల్యూఎస్ లోకి వెళ్తాం. ఓకే, ఏడబ్ల్యూఎస్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత లాగిన్ అవుతాం. ఓకే, లాగిన్ అవుతాం. లాగిన్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, సెలెక్ట్ రీజియన్. ఒక రీజియన్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. రీజియన్, సెలెక్ట్ రీజియన్. ఒక రీజియన్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఆ రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత, అంటే సపోజ్ నేను ముంబై, ఇండియా కనపడదు, ముంబై అని కనపడింది. ముంబై రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నాను, EC2 డాష్ బోర్డ్కి వెళ్తాను. అంటే సర్వర్ని ఎలా తయారు చేస్తానో చెప్తున్నా, తర్వాత డిస్క్ తయారు చేసి చూపిస్తాను. EC2 డాష్ బోర్డ్కి వెళ్తాను. EC2 డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఇలా చూస్తాం, ఏమని బాబు క్రియేట్ సర్వర్ అమ్మా అని చెప్తుంది అది. ఓకే, క్రియేట్ ఇన్స్టెన్స్, అవునా, క్రియేట్ ఇన్స్టెన్స్ కనపడింది సర్వర్. అప్పుడు ఆ ఇన్స్టెన్స్ తయారు చేసేటప్పుడు మనం ఏమి ఇస్తాం, సర్వర్ నేమ్ ఇస్తాం. ఓకే, సర్వర్ నేమ్ ఇస్తాం. ఓకే, సర్వర్ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఓఎస్ ఏందో ఇస్తాం. ఓకే, ఓఎస్ ఏందో ఇస్తాం. ఓకే, తర్వాత ఏంది, CPU ఎంత, ర్యామ్ ఎంత ఇస్తాం. ఓకే, దాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత మనకి ఆ కీ పేరు ఇస్తాం. ఓకే, కీ పేరు ఇస్తాం. సో కీ పేరు ఇచ్చిన తర్వాత దాని కింద ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట. ఆప్షన్ కింద ఏముంటుంది అంటే, బాబు ఏ అవైలబిలిటీ జోన్ లో ఈ సర్వర్ ని నువ్వు తీసుకోవాలనుకుంటున్నావు అని ఉంటుంది. యాక్చువల్ గా అది మనం మనం చేయటంలా, అది మనం చేయకుండా ఏంది అంటే 1A, 1, 2, 3 అట్లా అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి కదా, బై డిఫాల్ట్ గా అది 1A నో 2A నో తీసుకుంటుంది. అర్థమైందా, బై డిఫాల్ట్ గా అదేంది 1 2 తీసుకుంటుంది. మనం అది వదిలేస్తున్నాం, స్టెప్ వదిలేసి సర్వర్ ని క్రియేషన్ చేస్తాం. ఆ స్టెప్ వదిలేసి సర్వర్ ని క్రియేషన్ చేస్తున్నాం. 1 2 3 తీసేసి ఆ స్టెప్ వదిలేసి సర్వర్ ని తయారు చేస్తున్నాం. అందువల్ల మనకి అవైలబిలిటీ జోన్ అనే కాన్సెప్ట్ తెలియటం. ఇక్కడ కూడా మనం ప్రతిసారి రీజియన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోకుండానే సర్వర్ తయారు చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరేం చేయాలంటే, ఒక సర్వర్ ని తయారు చేయండి. సర్వర్ తయారు చేసేటప్పుడు ఒక రీజియన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఏ రీజియన్ లో, ఆ రీజియన్ తో పాటు మనం ఏ అవైలబిలిటీ జోన్ లో ఈ సర్వర్ ఉండాలో అది కూడా మీరే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో వేర్ ఐ షుడ్ క్రియేట్ సర్వర్ ఇన్సైడ్ దిస్ అవైలబిలిటీ, అంటే 1లోనా 2లోనా 3లోనా, దాన్నే 1A అంటాడు, అదే దాన్నే 1B అంటాడు, దాన్నే 1C అంటాడు వాడు. AWS భాష అది. 1A 1B 1C అంటే 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడ, ఇండియాలో. ఇండియా అంటే ఏంది, ముంబై రీజియన్ లో. ముంబై అనే రీజియన్ లో 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉన్నాయి, 1A 1B 1C.
ముంబై అనే రీజియన్ లో 1A 1B 1C అట్లా రీజియన్స్ అన్నమాట. అంటే రీజియన్ లో ఒక మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి. అవైలబిలిటీ జోన్స్ అంటే మీకు తెలుసు మల్టిపుల్ డేటా సెంటర్స్ రియల్ గా. ఇట్లా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా ఏది సర్వర్ని తయారు చేసేటప్పుడే. ఆ, అంటే లెట్సే ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, ఒక సర్వర్ని తయారు చేశాను అనుకోండి. ఈ సర్వర్ని తయారు చేశాను. ఈ సర్వర్ 1 ఇది బ్యాంక్ సర్వర్. ఇది బ్యాంక్ సర్వర్, ఒక బ్యాంక్ కి సర్వర్ తయారు చేశాను. ఇది బ్యాంక్ సర్వర్ నెంబర్ 1 అనుకోండి. సో సర్వర్ తయారు చేసేటప్పుడు దానికి రీజియన్ నేమ్ ఏంది, రీజియన్ నేమ్ ఇండియా అని ఇచ్చా. రీజియన్ నేమ్ ఇండియా అని ఇచ్చా. సర్వర్ని తయారు చేసేటప్పుడు రీజియన్ నేమ్ ఇండియా అని ఇచ్చా. ఓకే, అవైలబిలిటీ జోన్ ఏమి ఇచ్చాను చూసుకోవాలి. అవైలబిలిటీ జోన్ ఇక్కడ 1A అని ఇచ్చా అనుకోండి. అంటే దాని అర్థం ఏంది, ఇప్పుడు ఇండియా రీజియన్ లో అవైలబిలిటీ జోన్ 1Aలో ఈ సర్వర్ నడుస్తుంది అని అర్థం. సర్వర్ తయారు చేసేటప్పుడే నేను డిజైన్ చేశా, ఈ సర్వర్ నడుస్తూ ఉంది. ఇంకా సర్వర్కి ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది, మీకు తెలుసా సంగతి. ఐపీలు ఉంటాయి, ఐపీ అడ్రస్లు ఉంటాయి. ఓకే గుడ్, అయిపోయింది. అట్లా 1.2.3.4 దాన్ని బట్టే కదా మనం సర్వర్లోకి లాగిన్ అవుతుంది. ఇట్లా అవైలబిలిటీ జోన్ ఇట్లా ఇలా దిస్ ఇస్ సర్వర్ ఈజ్ రన్నింగ్ నౌ. ఇప్పుడు సడన్ గా నాకు ఏం చెప్పాడంటే, బాబు నువ్వు ఒక డిస్క్ ని అటాచ్ చేయమ్మా అన్నాడు. ఒక డిస్క్ ని అటాచ్ చేయి అన్నాడు. అంటే డిస్క్ తయారు చేసి డిస్క్ ని ఇక్కడ అటాచ్ చేయి. డిస్క్ ని ఇక్కడ మనం ఏమంటాం, వాల్యూమ్ అంటాం. ఓకే, బట్ సర్వర్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకుంటాం మనం. సర్వర్ 1Aలో ఉంది, ఎక్కడ ఉంది, అది ఇండియాలో ఉంది. కాబట్టి డిస్క్ తయారు చేయమన్నప్పుడే నేను ఏం చేస్తాను, మళ్ళీ నేను AWS లోకి లాగిన్ అవుతాను. ఓకే, AWS లోకి లాగిన్ అవుతా. ఓకే, లాగిన్ అయిపోయి ఏం చేస్తాను, సింపుల్ గా వాల్యూమ్ తయారు చేయాలి. ఇప్పుడు వాల్యూమ్ తయారు చేయాలంటే EC2 డాష్ బోర్డ్ క్లిక్ చేయాలి. EC2 డాష్ బోర్డ్, సారీ, ఫస్ట్ లాగిన్ అవ్వగానే సెలెక్ట్ రీజియన్. ఇక్కడ ఏ రీజియన్ ఉంది, ఇక్కడ ఇండియా రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసుకో. సెలెక్ట్ ద రీజియన్ ఇండియా సెలెక్ట్ చేసావు. అక్కడ ఇండియా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇండియా. సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత EC2 డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళాలా. అట్లా అలాగా EC2 డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళాలి. EC2 డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళిన తర్వాత నీకు వాల్యూమ్స్ అనే ఆప్షన్ కనపడింది. వాల్యూమ్స్ అనేది క్లిక్ చేయాలా. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు వాల్యూమ్ అనేది క్లిక్ చేసావో అప్పుడు నేను అడిగిద్ది అనమాట, వాల్యూమ్ టైప్ ఏంటి, ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ నీకు కావాలి. నాకు SSD జనరల్ పర్పస్ ఆర్ సంథింగ్ ఇలా సెట్ చేసుకుంటా. 3O 2O సెట్ చేసుకుంటా. ఇది వాల్యూమ్ టైప్ కరెక్టే. ఈ వాల్యూమ్ సైజ్ ఎంత కావాలి నీకు, వాల్యూమ్ సైజ్ ఎంత నీకు, 2GB 3GB 4GB డిస్క్, ఎంత జీబీ కావాలా, నాకు 4GB డిస్క్ కావాలని నేను చెప్తా. కరెక్టే, ఈ డిస్క్ ని ఎక్కడ తయారు చేయమంటావు అని అడిగిద్ది. ఏ అవైలబిలిటీ జోన్ లో తయారు చేయమంటావు అని అడిగిద్ది. అంటే అవైలబిలిటీ జోన్ అని అడిగిద్ది. ఏ అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే ఏం లేదమ్మా, నాకు ఇదిగో నాకు ఇదిగో ఈ అవైలబిలిటీ జోన్ 1A కదా, ఇక్కడ 1A ఇస్తాను నేను. అదనమాట, ఇది మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఎందుకు 1Aలో, నేను 1Aలో ఉన్న సర్వర్కి అటాచ్ చేయాలమ్మా ఈ డిస్క్ ని. అప్పుడు 1Aలో ఈ డిస్క్ తయారైంది. ఇట్లా అదే అనమాట, ఇది డిస్క్ తయారు చేయటం అంటే. సో 1Aలో డిస్క్ తయారైంది, 1Aలోనే సర్వర్ ఉంది. ఇండియా రీజియన్ లోనే 1Aలో సర్వర్ ఉంది. ఇండియా రీజియన్ లో ఉన్నావు, 1Aలో ఉన్నావు, డిస్క్ కూడా 1Aలో ఉంది. కాబట్టి ఇండియా రీజియన్ లోనే సర్వర్ ఉంది, సర్వర్ కూడా 1Aలోనే ఉంది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఈ సర్వర్ ఈ డిస్క్ తీసుకెళ్లి తయారైన తర్వాత ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ దాట్ మనం ఈ డిస్క్ ని తీసుకెళ్లి ఇక్కడికి అటాచ్ చేస్తాం, ఈ సర్వర్. అది పాసిబుల్ అయింది. ఎస్, అది ఏదైతే డిస్క్ ఉందో ఆ వాల్యూమ్ ఇక్కడ అటాచ్ చేయదు అదనమాట. అంటే ఇదేం సర్వర్, ఇది లైనక్స్ సర్వర్, ఇది లైనక్స్ సర్వర్ అట్లా అనమాట. సో ఆ విధంగా మనం తయారు చేసి దాని డిస్క్ ని అక్కడ అటాచ్ చేస్తాం, సో దట్ అక్కడ డేటాను స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ డిస్క్ నే మనం ఏమని పిలుస్తామంటే డేటా వాల్యూమ్ అని పిలుస్తాం. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ డేటా పర్పస్, బిజినెస్ డేటా పర్పస్ ఉంది. అర్థమైంది, డేటా వాల్యూమ్. సో మళ్ళీ ఇంకొక, ఇది డిస్క్ ఫుల్ అయిందంటే మరొక డిస్క్ మళ్ళీ తయారు చేస్తాం. మళ్ళీ 1Aలోనే I go to 1A and I create one more disk, and after creating the disk I can attach the disk to the again server. మళ్ళీ సర్వర్ కి డిస్క్ అటాచ్, వన్ మోర్ డిస్క్, మళ్ళీ వన్ మోర్ డేటా వాల్యూమ్ అంటాం. అట్లా అనమాట. సో ఈ విధంగా మనం తయారు చేయొచ్చు డిస్క్ల్ని.
దానికి అవైలబిలిటీ జోన్ కాన్సెప్ట్ తెలిసి ఉండాలి, అదర్వైజ్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు చాలా మంది. కన్ఫ్యూజన్ అదే ప్రాబ్లం ఉంటుంది వాళ్ళకి, ఈ కాన్సెప్ట్ తెలియకుండా ఉంటే ఇట్లా. సో ఇప్పుడు అది ఎక్కడ కనపడింది మనకి అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్కి వెళ్ళు. ఏడబ్ల్యూఎస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇదిగో చూసారా, EC2 డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళాలా చెప్పాను కదా. EC2 AWS లో మనం ఏం చెప్పాం, EC2 డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళాలని చెప్పాం. ఎస్ ఎస్, ఇదిగో EC2. కొంతమందికి ఇది కూడా రాక ఇదిగో సెర్చ్ బాక్స్ లో EC2 అని టైప్ చేయండి. చాలా మంది మెసేజ్లు పెడతాం EC2 మాకు కనపడలేదు, సెర్చ్ బాక్స్ లో EC2 అని టైప్ చేయండి, కనిపిస్తుంది. నో ప్రాబ్లం. ఓకే గుడ్. సో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తాం EC2 అని. సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత అక్కడ వాల్యూమ్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఎస్ ఎస్, చూసారా, EC2 క్లిక్ చేశాను. ఇక్కడ EC2 క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ వాల్యూమ్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. దిస్ ఇస్ EC2 డాష్ బోర్డ్. Okay, this is EC2 dashboard, and in this EC2 dashboard, yes, we have a option called volumes. This is EC2 dashboard. Okay, so EC2 dashboard లో నుంచి డైరెక్ట్ గా ఇదిగో ఎట్లా వెళ్తే వాల్యూమ్స్. ఓకే, వాల్యూమ్స్, ఇదిగో వాల్యూమ్స్. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ ఎ జీరో వాల్యూమ్స్ బాస్. జీరో వాల్యూమ్స్ అన్నమాట, సింపుల్ గా అట్లా నా దగ్గర జీరో వాల్యూమ్స్ ఉంది. ఓకే, సో వాల్యూమ్ మీరు తయారు చేయాలన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏంది, సింపుల్ గా వాల్యూమ్ తయారు చేయాలంటే సింపుల్ గా ఇదిగో వాల్యూమ్ క్లిక్ చేయండి. సింపుల్ గా అంతే, సింపుల్, వెరీ వెరీ సింపుల్. వాల్యూమ్ తయారు చేయడం డెడ్ ఈజీ సబ్జెక్ట్ వస్తే. సో వచ్చిన తర్వాత ఏముంది ఇక్కడ, ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది చూసారా, క్రియేట్ వాల్యూమ్. ఎస్ ఎస్ ఎస్. సో మీరు ఏం చేస్తారు, జస్ట్ దీన్ని క్లిక్ చేస్తారు, క్రియేట్ వాల్యూమ్ ని క్లిక్ చేయండి సింపుల్ గా. ఇదిగో క్రియేట్ వాల్యూమ్. ఎస్ ఎస్. సో ఈ క్రియేట్ వాల్యూమ్ ని క్లిక్ చేసి ఇలాగన్నా అనుకో ఇట్లా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు వెంటనే అడిగిద్ది అనమాట, బాబు చెప్పండి అమ్మా, వాల్యూమ్ టైప్ ఏది కావాలి మీకు. ఇందాక నేను చెప్పాను, జనరల్ పర్పస్ కావాలా, ఇదిగో జనరల్ పర్పస్ GP2 కావాలా, ఇదిగో GP2 కాకుండా IO1 కావాలా, ఇదిగో ఇదిగో IO2 కావాలా. చెప్పాను కదా, ప్రొవిజన్లు IOPS SSDలు, లేదా కోల్డ్ హార్డ్ డిస్క్లు కావాలా, ఇదిగో, లేకపోతే మీకు మ్యాగ్నెటిక్ టేప్స్ కావాలా, మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ రైస్ కావాలా, లేకపోతే త్రూపుట్ ఆప్టిమైజ్డ్ డిస్క్లు కావాలా, మీకు వాట్ టైప్ ఆఫ్ డిస్క్ యూ వాంట్ ప్లీజ్ అని ఇద్దరు. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, మన ఇష్టం వచ్చింది కొడతాం. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తే IOPS 1,00,000 ఉంటుంది, 1,00,000 చూపించండి సార్ అంటే ఇదిగో ఇదిగో IoT చూడు ఇక్కడ, ఇది ఎంత ఉంది, ఇదిగో 100 IOPS నుంచి మాక్సిమం ఎంత, 2,56,000 IOPS. అర్థమైందా? అంటే చూడండి, ఇక అర్థం చేసుకోండి టోటల్ గా, అంటే ఆ స్థాయి. ఆ ఆ తర్వాత IO1 చూసుకో ఎంత, ఇట్లా ఇదిగో IOPS మినిమం ఎంత, మాక్సిమం ఎంత. మళ్ళీ ఇదిగో జనరల్ పర్పస్ 2, దీని IOPS ఎంత చూసుకోండి, తక్కువ ఉందన్నమాట, 3 IOPS పర్ డే. ఇలా కాకుండా GP3, ఇదిగో IOPS ఎంత ఉంది బాబు, IOPS 3,000 నుంచి 16,000 ఉంది. అయితే ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ గా 3,000 సెట్ చేశాడు IOPS. అట్లా డిఫాల్ట్ నేచర్ 3,000 ఉంది, పెంచుకో నో ప్రాబ్లం, IOPS పెంచుకో, యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ దాట్. బట్ 3,000 అనేది డిఫాల్ట్ నేచర్. సో ఇది ఇట్లా, నువ్వు జనరల్ పర్పస్ GPT తీసుకుంటావా, GP2 తీసుకుంటావా, నీ ఇష్టం. ఎస్, GP3, GP2. సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, సైజ్ ఎంత ఉంది, సైజు మనకు జీపీ అంటే ఎంత, నేను లెట్స్ సే 4 GB తీసుకుంటా. 4 అని కొడితే 4 GB యాడ్ అయింది. జనరల్ పర్పస్ డిస్క్ 4 GB కావాలి అన్నా నేను, అంతే సింపుల్. కిందకు వచ్చిన తర్వాత నీకు ఇక్కడ చూస్తే అవైలబిలిటీ జోన్ కనపడింది. ఓకే, ఏ అవైలబిలిటీ జోను, మనకి ఇక్కడ 3 అవైలబిలిటీ జోన్ ఉంటాయి. ఎందుకు, మనం తీసుకున్న రీజియన్ బట్టి అవైలబిలిటీ జోన్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి అన్నమాట. మనం తీసుకున్న రీజియన్ పేరు ఏంటంటే ముంబై. ఎలా తెలుస్తారు మనకి, ఇదిగో బై డిఫాల్ట్ మనం ముంబైలోనే ఉంటాం కాబట్టి. సో ముంబైలో ఉన్నాం కాబట్టి అవైలబిలిటీ జోన్ 1A వచ్చింది. అర్థమైందా, ముంబైలో ఉంటే అవైలబిలిటీ జోన్ AP సౌత్ 1A. ఎస్ ఎస్. మళ్ళీ ఇది క్లిక్ చేసామనుకో 1B. అదంటే నేను డిస్క్ ఎక్కడ తయారు చేసుకుంటున్నావు చెప్పు, అంటే సర్వర్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ డిస్క్ తయారు చేసుకో అంటాడు వాడు. సర్వర్ 1Aలో ఉందా, అయితే 1Aలోనే డిస్క్ తయారు చేసుకో, నో ప్రాబ్లం. అప్పుడు 1Aలో ఉన్న సర్వర్ కి నువ్వు అటాచ్ చేయొచ్చు, AP సౌత్ 1A. సో 1A చేసిన తర్వాత ఇక్కడ అవైలబిలిటీ జోన్ 1A. బట్ ఇక్కడ ఎన్క్రిప్షన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది.
ఈ ఎన్క్రిప్షన్ అనే ఆప్షన్ అంటే ఏంటంటే దీనికి మీరు డబ్బులు పే చేయాలా. ఎన్క్రిప్షన్ అనే ఆప్షన్ డబ్బులు పే చేయాలా. అంటే ఎన్క్రిప్షన్ అనే ఆప్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే డేటాని మొత్తాన్ని ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్ లో ఉంచుతాను. దట్ మీన్స్ వాట్ నో బడీ కెన్ సీ ద డేటా. అంటే అంత సెక్యూర్డ్ గా మెయింటైన్ చేస్తుంది ఎన్క్రిప్షన్ అనమాట. ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఏంది, ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇదిగో ఇప్పుడు ఇది ఉంది సర్వర్ పాస్వర్డ్. ఇది ఇది ఓపెన్ చేసి చూసుకోవాలనుకో, ట్రై చేశారనుకో మీరు, సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్ దిస్, ట్రై వన్స్, ఇట్లా కనపడింది. నో బడీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ డేటా. ఏందో తెలియదు, ఏమో తెలియదు. ఇదంతా ఇట్లా ఎన్క్రిప్షన్ మోడల్. అట్లా ఆ డేటా ఎట్లయితే కనపడుతుందో ఆ డేటా అలా కనపడేలాగా చేయమంటావా అని అడుగుతుంది. డూ యూ వాంట్ టు ఎన్క్రిప్ట్ ద డేటా అని అడిగిద్ది. అదేంది, ఇది యాక్చువల్ గా ఎన్క్రిప్ట్ చేయమంటావా డేటాని, ఎన్క్రిప్షన్. డూ యూ వాంట్ టు ఎన్క్రిప్ట్ దిస్ వాల్యూమ్. నో నో నో. చేస్తే డబ్బులు పే చేయాలా. చేస్తే డబ్బులు పే చేయాలా. ఇది క్లిక్ చేసాం అనుకో డబ్బులు పే చేయాలి. అది ఒక పెద్ద రిస్క్ అనమాట. సో రియల్ టైంలో ఎన్క్రిప్ట్ చేయమంటే వాడి ఇష్టం, చేయమంటే చేసేయాలి అంతే. డబ్బులు పే చేసేది క్లయింట్ కదా, మీకు సంబంధం లేదు కదా. సో ఇట్లా వచ్చింది. ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి, క్రియేట్ వాల్యూమ్. క్రియేట్ వాల్యూమ్, వాల్యూమ్ క్రియేట్ అయిపోద్ది. చూసారా ఇక్కడ వచ్చింది, సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేటెడ్ వాల్యూమ్, అంతే. సో ఇది మేము ఎక్కడ చూసుకోవాలి సార్ మళ్ళీ అంటే సింపుల్, మళ్ళీ EC2 డాష్ బోర్డ్. సింపుల్ గా EC2 డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళండి. EC2 డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళిన తర్వాత సో రిఫ్రెష్ ఇట్, రిఫ్రెష్ ఇట్. ఎస్, చూసారా ఒక వాల్యూమ్ వచ్చేసింది నా దగ్గర. ఇందాక అసలు వాల్యూమే లేదు, ఇప్పుడైతే ఒక వాల్యూమ్ వచ్చేసింది. ఒక వాల్యూమ్ నెంబర్ 1 వచ్చింది. చూసారా వాల్యూమ్ నెంబర్ 1. సో వాల్యూమ్ నెంబర్ 1 వచ్చింది. దాన్ని మళ్ళీ మనం క్లిక్ చేసాం అనుకో అదేంటో తెలిసింది. లోపలికి వెళ్ళండి. Yes. చూసారా ఇదిగో 4 GB తయారైపోయింది. అది ఎక్కడ తయారైంది అనేది ఇదిగో అవైలబిలిటీ జోన్ AP సౌత్ 1A. ప్రజెంట్ ఆ వాల్యూమ్ అవైలబిలిటీలో ఉంది, అందుబాటులో ఉంది ప్రజెంట్. అది విషయం. సో దీన్ని ఎవరికైనా సరే అటాచ్ చేసుకో. ఈ వాల్యూమ్ కి పేరు ఇస్తావా అంటే ఇదిగో రీనేమ్ ఇక్కడ చేయొచ్చు. రీనేమ్ ఇందాక మనమే అక్కడ ఇవ్వచ్చు, ట్యాగ్స్ అని ఉంది కదా, ట్యాగ్ ఇస్తే ఇక్కడ వచ్చింది. ఇక్కడ మనం ఏమని పిలుస్తామంటే దీన్ని డేటా వాల్యూమ్ అని పిలుస్తాం. డేటా వాల్యూమ్ 1, దీని పేరు డేటా వాల్యూమ్ 1 అని ఇచ్చాం. ఎస్, అంతే. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూమ్ ని సర్వర్ కి అటాచ్ చేయాలి, అంతే మన టాస్క్. డేటా వాల్యూమ్ తయారు చేయటం ఒక ప్రాసెస్, తయారు చేసిన తర్వాత దీనిని సర్వర్ కి అటాచ్ చేయటం మరొక ప్రాసెస్. అట్లా అనమాట. సర్వర్ లేదు కదా సార్, సర్వర్ లేదు. మరి సర్వర్ తయారు చేసి అంటే మనం డేటా వాల్యూమ్ నే కాన్సన్ట్రేషన్ చేసాం, ఉన్న సర్వర్లకి అటాచ్ చేస్తాం. ఇది ఇట్లా. ఎలా అటాచ్ చేయాలా, సింపుల్ గా ఇదిగో ఇక్కడ డేటా వాల్యూమ్ అనేది ఉంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేయి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇదిగో యాక్షన్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ కనపడింది. చూసావా ఇక్కడ ఏముంది, అటాచ్ వాల్యూమ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. దాన్ని బట్టి తర్వాత మనం తీసుకొని లోపలికి. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ డేటా వాల్యూమ్ క్రియేషన్. సో ఈ వాల్యూమ్ ని సర్వర్ కి ఎలా అటాచ్ చేయాలి, సర్వర్ లోకి లాగిన్ ఎలా చూసుకోవాలి, అవన్నీ కూడా మళ్ళీ ముందు క్లాస్ లో వస్తాయి. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ ఫ్రెండ్స్? ఎనీ డౌట్ లేదు కదా? No, sir. ఈ ఈ ఈ వాల్యూమ్ ని మనం వెంటనే తీసేయాలంటే ఇదిగో ఇక్కడికి వెళ్ళి సెలక్షన్ చేసుకొని డిలీట్. సో ఇక్కడ డిలీట్ అనే ఆప్షన్ ఇవ్వాలి, DELET ఇవ్వాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అంటే డిలీట్ చేయాలా సార్, డిలీట్ చేసుకోండి, ఎందుకు మనకు వేస్ట్ కదా వాల్యూమ్. 4 GB అనవసరంగా. అయితే మనకి 30 GB దాకా వాల్యూమ్ తయారు చేసుకోవచ్చు మన అకౌంట్ లో. ఇది వాల్యూమ్స్. ఓకే, గుడ్. సో మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కలుద్దాం. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? Yes, నో sir. ప్రాబ్లం రైట్? No problem, sir. Yeah. Okay. So let us stop here for today and we discuss tomorrow, friends. Thank you so much. See you tomorrow. Bye. Thank you. Yeah.